ऋषिभ्यो नमः परमर्षिभ्यः। हरिः ओम्। अन्तरायतिमिरूपशान्तये शान्तभावनवचन्ति वैभवम् तन्नरं वपुषि कुञ्जरं मुखे मन्महे किमपि तुन्दिलं महः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। यस्यान्तन्नादिमध्यं न हि करचरणं नामगोत्रं न सूत्रं नो जातिर्नैव वर्णा न भवति पुरुषो नानुपुंसं न च स्त्रीं नाकारं नो विकारं न हि जनिमरणं नास्ति पुण्यं न पापं तत्त्वं नो तत्त्वमेकं सहजसमरसं सद्गुरुं तं नमामि। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानं वर्षिष्ठान्तेव सदृशिगणैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः। आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रम् आनन्दरूपं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे। वेदान्तार्थविभासकाय यतये शान्ताय सन्न्यासिने नानावादिनगेन्द्रसङ्घपवये योगीन्द्रवन्द्याय च मोहध्वान्तदिवाकराय भगवत्पादाभिधां बिभ्रते तस्मै भाष्यकृते नमोऽस्तु सततं पूर्णाय बोधात्मने। अपारसच्चित्सुखवारिराशेः यस्योर्मिमात्रं भुवनं समस्तं गुहाहितं तं रमणं गभीरं चिन्ताविहीनं हृदि चिन्तयामि। देहं मृण्मयवज्जडात्मकम् अहं बुद्धिर्न तस्यास्त्यतो नाहं तत्तदभावसुप्तिसमये सिद्धात्मसद्भावतः। कोऽहं भावयुतः कुतो वरधिया दृष्ट्वात्मनिष्ठात्मनां सोऽहं स्फूर्तितया अरुणाचलशिवः पूर्णो विभाति स्वयम्। करुणापूर्णसुधाब्धे कबलितघनविश्वरूपकिरणावल्याम् अरुणाचलपरमात्मन् अरुणो भव चित्तकञ्जसुविकासाय। त्वयि अरुणाचल सर्वं भूत्वा स्थित्वा प्रलीनमेतच्चित्रम्। हृद्यहमित्यात्मतया नृत्यसि भोः ते वदन्ति हृदयं नाम। अहमिति कुत आयातीत्यन्विष्यान्तः प्रविष्टयात्यमलधिया अवगम्य स्वं रूपं शाम्यत्यरुणाचलत्वयि नदीवाब्धौ। त्यक्त्वा विषयं बाह्यं रुद्धप्राणेन रुद्धमनसान्तस्त्वां ध्यायन् पश्यति योगी दीधितिम् अरुणाचलत्वयि महीयं ते। त्वयि अर्पितमनसा त्वां पश्यन् सर्वं तवाकृतितया सततं भजते। अनन्यप्रीत्या स जयत्यरुणाचलत्वयि सुखे मग्नः। हृदयकुहरमध्ये केवलं ब्रह्ममात्रं ह्यहमहमिति साक्षात् आत्मरूपेण भाति। हृदि विषमनसा स्वं चिन्वता मज्जता वा पवनचलनरोधात् आत्मनिष्ठो भवत्वं।
त्वत्पादाम्बुजम् अर्चयामि परमं त्वां चिन्तयाम्यन्वहं त्वामीशं शरणं व्रजामि वचसा त्वामेव याचे विभो वीक्षां मे दिशचक्षुषीं सकरुणां दिव्यैश्चिरं प्रार्थितां शम्भो लोकगुरो मदीयमनसः सौख्योपदेशं कुरु। கருணையால் என்னை ஆண்ட நீ எனக்குன் காட்சி தந்தருளிலை என்றார். இருள்நலி உலகில் எங்கியே பதைத்து உடல் விடில் என்கதி என்னாம் அருணனை காணாதலருமோ கமலம் அருணனுக்கருணனாமன்னி அருணலே சுரந்தங்கருவியாய்ப் பெருகும் அருணமாமலையனும் அன்பே அன்புரு அருணாச்சல அழன்மழுகாய் அகத்துணை நினைந்து நைந்துருகும் அன்பிலே எனக்குன் அன்பினை அருளாது ஆண்டனை அழித்திடல் அழகோ அன்பினில் விளையும் இன்பமே அன்பரகத்தினில் ஊருமாறமுதே என் புகழிட நின்னிஷ்டம் என்னிஷ்டம் இன்பதற்கென் உயிர் இறையே இறையுனை நினையும் எண்ணமே நன்னா எனை உனது அருள் கயிற்றால் ஈர்த்து இறையுயிர் இன்றிக் கொன்றிட நின்றாய் என் குறையற்றினன் ஏழை இறையினி குறையன் குற்றுயிராக்கியனை வதைத்திடலதற்கிங்கன் இறைவனாம் அருணாச்சல எடம் முடித்தே ஏகனாவாழி நீடூழி ஊழியில் வாழும் மாக்களில் என்பால் ஊதியம் யாது நீ பெற்றாய் பாழினில் வீழாது ஏழையை காத்துன் பதத்தினில் இருத்தி வைத்தனையே ஆழியாம் கருணை அண்ணலே என்ன அகமிக நாண நன்னிடுமால் வாழினி அருணாச்சல உனை வழுத்தி வாழ்த்திடத் தாழ்த்துமென் தலையே. மூன்றாவது பாடல் நேற்றுக்கு பார்த்தோம். நித்திய நிரந்தர பகவத் தியானம் பக்தியில் சாபல்யம். இதையே நம்ம ஆத்மனிஷ்டை அப்படின்னு சொல்கிறோம். நித்திய நிரந்தர ஆத்மஸ்வரூப நிஷ்டா, விகல்பம் இல்லாத நிஷ்டை, அதெல்லாம் நாம நிர்விகல்பம் அப்படின்னு சொல்றது. மனசுக்கு ஒரு லிமிட்டேஷன் உண்டு. மனதினால நித்திய நிரந்தர ஸ்மரணை பண்ண முடியாது. ஏன்னா மனசு சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம்ங்கிற 3 குணங்களால் பாதிக்கப்பட்டு தான் இருக்கும். அந்த மனசும் அன்னத்தால் சாப்பாடுனால உண்டாகிறதுனால சாப்பாடில் ஏதாவது வித்தியாசம் வந்துடுத்தா மனசு பாதிக்கப்பட்டோம். அதனால் முடியற மட்டும் சாத்விகமான சரியைகள்னால மனசை சுத்தம் பண்ணிட்டு சுத்தமான சாத்விகமான மனசில் ஸ்வரூபபோதம் உண்டாகும். அந்த ஸ்வரூபபோதம் நித்திய நிரந்தர நிஷ்டையாக இருக்குமே தவிர மனசு நித்திய நிரந்தரமாக இருக்க முடியாது. அதனால் மனசை ஆசிரியிச்சு நித்திய நிரந்தரமான நிர்விகல்பமான ஸ்வரூப ஞானம், நிர்விகல்பமான போதம், நிர்விகல்பமான போதத்தோட பிரத்யபிக்ஞா,
அந்த ஆத்மஸ்வரூப விஸ்மிருதி வராத நிலை, அந்த விஸ்மிருதி வராத ஸ்வரூப நிலையை அடையிற வரைக்கும் இந்த போக்குவரவு இருந்துகிட்டே இருக்கும். அத்தியாத்ம வாழ்க்கையில் போக்குவரவு இருந்துகிட்டே இருக்கும், பக்தியிலையும் போக்குவரவு இருந்துகிட்டே இருக்கும். பக்தி ஞானம் எல்லாமே ஒரு இடத்துல வந்து அப்படி சேர்ந்துன்னு வரும். யோகமும் அப்படி தான். எல்லாம் வெளிப்படையாக பார்த்தா வேற வேறையாக இருக்கே தவிர லட்சியத்தில் வரபோது யோகத்திலையும் ஸ்வரூபனிஷ்டை தான் முக்கியமாக இருக்கு. ரிதம்பரா தத்ர பிரஜா அப்படின்னு பதஞ்சலி யோக சூத்திரம். அவனோட பிரஜை அந்த சத்தியத்தோட அனுபவத்தால் நிரம்பி நிற்கிறது. அப்படி இருக்கிற நிலையில் அவனுக்கு யோகத்திலையும் ஸ்தித பிரஜத்துவம் வந்துடும், ஞானத்திலையும் ஸ்தித பிரஜத்துவம் வந்துடும், பக்தியிலையும் ஸ்தித பிரஜத்துவம் வந்துடும். இந்த ஒரு சாஸ்வதமான சாந்த நிலை, நலகுலையாத சாந்த நிலை, உபசாந்தோ யமாத்மா அப்படின்னு சாஸ்வதமான சாந்த நிலையை அடையிற வரைக்கும் ஒரு உத்தம முமுக்ஷு நிற்க முடியாது. உள்ள நெருப்பு எரிஞ்சுட்டே இருக்கும். உள்ள அந்த அக்னி எரிஞ்சுட்டே இருக்கும். அந்த சத்திய சாட்சா்காரத்துக்கு இருக்கிற உத்கடமான வாஞ்சை வெளிப்படி விவகாரத்தினால கர்மானால திடபடல்னால எல்லாம் ஒன்றும் பெறத்தியார வேணா ஏமாத்தலாமே தவிர அவன் ஹிருதயத்துக்கு திருப்தி வராது. ஹிருதயத்துக்குள்ள திருப்தி வரணுமா, அந்த சத்தியத்தை பார்த்தால் ஒழிய திருப்தி வராது. அது வரைக்கும் இந்த பசி இருந்துகிட்டே இருக்கும், அந்த தாகம் இருந்துகிட்டே இருக்கும். என்னெல்லாம் தான் விஷயங்கள் அனுபவிச்சாலும் திருப்தி வர்றதில்லை லௌகிகத்தில். அத்தியாத்மமான ஒரு முமுட்சுத்துவம் வந்து கொடுத்தானா என்னெல்லாம் சாதனை பண்ணி என்னென்ன பண்ணினாலும் இந்த பரிபூர்ணமான ஸ்வரூபம் திரிபுடி ரஹிதமான அறிவு உள்ள பிரகாசிக்கிற வரைக்கும் இவனுக்கு நிற்கவே முடியாது. ஏதோ மனசில் ஒரு தியானத்தை பண்ணி நிற்கலான்னா நிற்க முடியாது. கர்ம யோகா, நான் கர்ம யோகம் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன், கொஞ்ச நாள் பண்ணிட்டு இருக்கலாம். அப்புறம் மனசால் ஏதோ தியானம் பண்ணுறேன், சரி, மனசு எவ்வளோ நேரம் நிற்குமோ அவ்வளோ நிற்கும். அப்பவும் விரகம் வந்துடும். அப்போது இந்த அத்தியாத்மமாக இதெல்லாம் நான் யாருக்கு புரியும்? இதெல்லாம் இப்போது இங்கே திருவண்ணாமலையில் எல்லாருமே வந்து பெரும்பாலும் இந்த மாதிரி முயற்சி பண்ணக்கூடியனவா இருக்கிறதுனால இந்த விஷயம் எல்லாருக்குமே புரிகிற விஷயம். இப்போ பகவானோட பாடல்களும் அப்படி இருக்கிறதுனால அதனால் நம்ம ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃபுக்கு வந்துட்டோம், ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு வந்துட்டோம். அதுதான் பகவான் நம்மளை ஆட்கொண்டுட்டார் அப்படிங்கிறதுக்கு லட்சணம். நம்ம வந்து சாதாரணமாக சரணாகதி அப்படிம்போம். சரணாகதி வந்து இந்த ஜீவன் பண்ணுறது அப்படின்னு தோன்றுறது நமக்கு. நான் வந்து சரணாகதி பண்ணுறேன் பகவானுக்கு. ஆனால் அதை விட கொஞ்சம் கூட நல்ல வார்த்தை இந்த ஆட்கொள்ளறதுங்கிறது. ஏன்னா சரணாகதி வந்து இவன் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. ஆட்கொள்ளறதுங்கிறது ஈஸ்வரன் இவனை பிடிச்சிக்கிறது. இவனால் ஒன்றும் தப்பிச்சுக்க முடியாது, இவனுக்கு வேறு ஆப்ஷனே கிடையாது. யமே வைஷ விருணுதேதேன லப்யா அப்படின்னு அந்த பகவத் சக்தி இவனை வந்து பிடிச்சிக்கிறது. இவனால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இதுக்கு தான் தடுத்து ஆட்கொள்ளறதும்போ. தடுத்துனாக்க இவன் லௌகிக வாழ்க்கைக்கு போகிற ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கு பாருங்க, அந்த ஃபோர்ஸுக்கு போக விடாமல் தடுக்கிறது. அப்புறம் இவனை பிடிச்சு தன் வசப்படுத்தி தனக்கு வழி பண்ணிக்கிறது. இப்படி தான் நம்மெல்லாம் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃபுக்கு வந்திருக்கோம். லௌகிகத்தில் இல்லாட்ட விட்டால் நம்ம பாட்டுக்கு போயிடுவோம். அந்த லௌகிக வாழ்க்கைக்கு போகிற அந்த வழியில் வந்து ஈஸ்வரன் வந்து தடுக்கிறார், தடுத்து திருப்பி விடுறார், அத்தியாத்ம வாழ்க்கைக்கு திருப்பி விடுறார். இதை தான் ஆட்கொள்ளறது. கருணையால் என்னை ஆண்ட நீ எனக்கு. அப்போது ஆட்கொண்டான்னு அத்தியாத்மத்துக்கு வந்துட்டோம். ஏதோ
ஆத்ம விசாரம் பண்ணுறது, ஏன்னா பகவன் நாமத்தை ஜபம் பண்ணுறது, யோகாபியாசம் பண்ணுறது, ஏதோ அவளோட சம்ஸ்காரத்துக்கு தகுந்தபடி ஏதோ பண்ணுறா. ஆனால் நிறைவு வரலை. அதுதான் காட்சி தந்து அருளிலை என்றால். அப்படின்னா அந்த இரண்டரை கலக்கலையானால், அந்த துவைத பிரதிபத்தியே துவைத பிரதீதியே இல்லாத அந்த நிலை, அந்த சாஸ்வதமான நிறைவை நீ எனக்கு கொடுக்கலையானால் என்னோட நிலை என்ன ஆகும்? இந்த கான்ட்ராஸ்ட் எப்பவுமே வேணும். இப்போ பகவானோட வாழ்க்கையே பார்த்தா மரண அனுபவம், அமிர்த அனுபவம். ஒரு பக்கத்துக்கு மரண அனுபவம், மரண அனுபவத்தை போய் ஃபேஸ் பண்ணுற போது தெரிஞ்சது என்ன? மரணம் இல்லைன்னு தெரிஞ்சது. அது மாதிரி சம்சாரத்தில் இருக்கிற தாபம், தத்துவஞானம் வந்துடுத்தானா சம்சாரம் இல்லைன்னு தெரியறது. ஞாதே தத்துவே கஹ சம்சாரா. அந்த தத்துவஞானம் வந்துடுத்தானா அப்புறம் எங்கப்பா சம்சாரம்? இந்த மறுமரீச்சிக்கால அலைமோதுறது. எத்தனை நேரம் அலைமோதும்? இவன் கொஞ்சம் நேரம் கழிஞ்சு போய் அதோட தத்துவம் தெரிஞ்சுக்கிற வரைக்கும். அங்கே போய் பார்த்துட்டானா தண்ணியே இல்லை, அப்புறம் எங்கே அலைமோதுறது? இல்லை. ஞாதே தத்துவே கம்சாரா. அறிவு வந்துடுத்தானா அப்புறம் எங்கே சம்சாரம்? அறிவு வந்துடுத்தானா அப்புறம் எங்கே துக்கம் துன்பம்? எங்கே? தரதி சோகம் ஆத்மவிதி. அறிவு வந்துடுத்தானா சோகத்தை இவன் தாண்டி விடுறான், சோகம் இல்லாத நிலையை இவன் அடைஞ்சு விடுறான். இதுதான் காட்சி. காட்சின்னு ஒரு விஷயத்தை சொல்றார் பகவான். என்ன காட்சி? காணறவன் காட்சி இல்லாத நிலை, அந்தமில்லா கண்ணாகும். அப்படி இரண்டில்லாத திரிபுடி இல்லாத சாஸ்வதமான தன்னோட ஸ்வரூப நிஷ்டனா காட்சி. அது நீ எனக்கு கொடுக்கலையானால், நான்கிற அகங்காரம் திருப்பி கிளம்பினால், தெரிஞ்சினாலும் கிளம்புவது. ஏன்னா பூர்ணமான வாசனாட்சயம் வரலையானால் மனோநாசம் வராது. வாசனாட்சயம் வரலையானால் திருப்பி திருப்பி அபிமான விருத்தி கிளம்பிகிட்டே இருக்கும். நான் தான் கர்த்தா, நான் தான் போக்தான்னு தோணும். திருப்பி பந்தத்தில் மாட்டோம். விவேக சூடாமணியில் ஆச்சாரியால் சொல்கிறார், ஞாத்தே வஸ்துனி அபி பலவதி வாசனா அநாதிரேஷா கர்த்தா போக்தாபி அகமிதி திருடாயாஸ்ய சம்சார ஹேது. எல்லாம் நல்ல சாஸ்திரத்துலேருந்தெல்லாம் தெரிஞ்சுன்னுட்டான். எல்லாம் கிறிஸ்டல் கிளியர், புத்தியில் எல்லாம் க்ளீனாக இருக்குது. ஆனால் திருப்பியும் பூர்வ ஹேபிட் இருக்குது மைண்டோடு. அது என்ன பண்ணுறது? நான் தான் கர்த்தா, நான் தான் போக்தா அப்படின்னு பலமாக எழும்புறது. அதனால ஒரு அல்ப அல்ப ஞானம் திருப்தி கொடுக்கறது இல்லை. தெளிவு இருந்தால் கூட திருப்தி இல்லை. அதில் தெளிவு நல்லா தெரிகிறது, இருந்தாலும் திருப்தி இல்லை. ஏன்? திருப்பி கர்த்தா போக்தா அஹமிதி திருடா சம்சார ஹேத்து. அது காரணம் என்ன? அப்படி வந்தால் தான் என்ன? சம்சாரம் கண்டினியூ ஆகுது. சம்சாரம்னு நிவர்த்ததே. திருப்பியும் வாழ்க்கையில் பலவித துன்பங்கள். இந்த கர்த்திருவம் நமக்கு புரியும், போக்திருத்துவம் ரொம்ப பேருக்கு புரியாது. கர்த்திருவம் என்னன்னா, நான் ஒன்றும் இல்லைப்பா, எல்லாம் பகவான் தான் பண்ணுறார் அப்படின்னு கொஞ்சம் சொல்லியாவது தப்பிச்சுட்டு விடுவோம். ஆனால் இந்த போக்திருத்துவம் இருக்குது பாருங்க, இந்த என்ஜாயர்ஷிப், அதோட டெலூஷனில் மாட்டின்னுடுவோம். தியானம் பண்ண ஆஹா ரொம்ப சுகமாக இருக்கும். அதே மாதிரி வாழ்க்கையில் ஒரு துன்பம் வந்துடுத்தா, இந்த துன்பம் நான் அனுபவிக்கிறேனே, எனக்கு இது வந்துடுத்தேன், எனக்கு வந்துடுத்தேன், நான் கஷ்டப்படுறேன். இதுதான் இங்கே பந்தம். எனக்கு இது அனுபவம் வந்துடுத்தேன், நான் போய் இப்படி ஆயிட்டேனே, எனக்கு இந்த ஸ்திதி வந்துடுத்தேன், இந்த நிலை வந்துடுத்தேன். யாருக்கு வந்துடுத்து? ஹூ இஸ் த என்ஜாயர்? ஹூ இஸ் சஃபரிங்? நான். இந்த நான் யாரு? பிரபலமான போக்திருத்துவத்தில் பகவான் சில பேர்கிட்ட சொல்லியிருக்கார். ரொம்ப பெரிய சோகத்தில், ரொம்ப பெரிய துன்பத்தில் போய் பகவான்கிட்ட போய் பகவானை தாங்க முடியலை, பகவானை இவ்வளோ துக்கமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறத பகவான் ஒரு முறை சொன்னார். அது சில இன்சிடென்ட்ஸ் வந்து பெரிய ஸ்பிரிச்சுவல் பிரேக் த்ரூ. ஒரு முறை ஒரு பக்தர்கிட்ட சொன்னார், தாங்க முடியலை பகவானை. பகவான் சொன்னார், இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல சான்ஸ் பின்னால் கிடைக்காது.
இவரோ ரொம்ப சோகத்தோடு போய் சொல்கிறார், ரொம்ப துன்பமாக இருக்குது பகவானை தாங்க முடியலைங்கிறார். பகவான் சொல்கிறார், இவ்வளவு துன்பம் அபிமானம் இவ்வளவு திரண்டு முன்னாடி வந்திருக்கு, நான் அனுபவிக்கிறேன், நான் துன்பப்படுறேன்னு. இப்போ பிடிச்சி இந்த அகம் விருத்தியை தேடு, இதை மூலான்வேஷனம் பண்ணு. எனக்கு துன்பமாக இருக்குது, எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குது, எனக்கு சங்கடமாக இருக்குது, நான் கஷ்டப்படுறேன், என்னோட துன்பம் அப்படின்னு இன்டென்ஸாக தோன்றதோ இல்லையோ, இப்போ அப்படியே அதை ஹோல்டு பண்ணி அதோட மூலான்வேஷனம் பண்ணு. அடைய வேண்டியது இப்படி அடைஞ்சுடலாம். கொஞ்ச நேரம் ஆகி உதாசீன பாவத்தில் ஆத்ம விசாரம் பண்ண முடியாது. ரொம்ப சௌக்கியம் பரவாயில்ல அப்படின்னு இருக்கிறத அகம்வர்த்தியே புடி கிடைக்காது. தீவிரமான போக்திருத்தம் வருது, இல்லாட்ட கோபம் வருது, இல்லாட்ட யாராவது நிந்த பண்ணி நான் தோன்றது, என்ன சொன்னால் நான் கஷ்டப்படுறேன் அப்படின்னு தோன்றது, இல்லை என்னோட குடும்பம், என்னோட கஷ்டம், இல்லை ஆத்மீய வாழ்க்கையிலே என்னோட ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப், I am suffering, I am the sufferer, I am the enjoyer. Who is this I? What is this I? If you can hold on to that energy dance, ரொம்ப பவர்ஃபுல் சாதனை அது. அது நேர ஹிருதயஸ்தானத்துக்கு கொண்டு போயிடும். உள்ள அந்த சமாதியை அடையிறதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விமர்ச சம்பிரதாயம் இது. ஏதாவது ஒன்று பிடி கிடைக்கணும் உள்ள. நாமளாக ஒரு மந்திரம் ஜபிக்கிறதுக்கு பதிலாக நம்மளோட சஃபரிங்கே மந்திரமாயிடும். புரியறதோ தெரியலை எனக்கு. நம்மளோட துன்பமே ஒரு மந்திரமாயிடும். நம்ம துன்பத்தோட துடிப்பு இருக்கு பாருங்க, துக்கத்தோட துடிப்பு இருக்கு, அந்த துக்கத்தோட துடிப்பே ஒரு மந்திரமாயிடும். துக்க தேவதா. ஒரு சமயம் ஒரு பிரவச்சனத்தில் சொன்னோம், அது இப்போ ரீசெண்டாக கூட அது சொன்னோம். சில துன்பம் வரபோது வாழ்க்கையில் ட்ரபிள், somebody says that there is so much trouble in life. அப்போது பகவானை எப்படி எப்படியோ வழிபடுறோமே. Now he has appeared as Troubleshwara Mahadeva. நிறைய மகாதேவர் ஈஸ்வரன் இருக்கான். அப்படி பாருங்க, சோக ரூபத்தில் பகவான் வந்திருக்காங்க. இப்போ ரீசெண்டாக அது சொன்னால், அதுக்கப்புறம் ஒருத்தர் இங்கே ஊர்க்காரர் தான், அவர் இங்கே வந்திருக்காரா தெரியாது, அவர் என்கிட்ட வந்து சொன்னார், என்னோட வாழ்க்கையிலேயே பெரிய உபதேசம் என்னை கிடச்சிருத்து. அவர் அதை வேற ஏதோ ஸ்லோகத்துக்கு கூட கனெக்ட் பண்ணி சொன்னார், பகவானை அப்படி பார்க்க முடிஞ்சால் அது முடிஞ்சு போச்சு. ஆத்மா தானே எல்லாம், ஆத்மாவிலேருந்து அந்நியமான ஒரு பதார்த்தம் இல்லை. சர்வம் பிரம்மாத்மகம் தஸ்ய வித்யா ஆத்மமனீஷயா பரிபஷ்யன்னு உபரமேது சர்வதோ முக்த சம்சயா அப்படின்னு பாகவதத்தில் ஒரு ஸ்லோகம் வரும். வாழ்க்கையில் இருக்கிற சர்வ துன்பங்களுக்கும் பரிகாரம் ஆத்ம மனிஷா அப்படின்னு ஒரு பதம். ஆத்ம விசாரம் தான் ஆத்ம மனிஷா, ஆத்ம விசாரம். வித்யா ஆத்ம மனிஷயா, ஆத்ம விசாரமாக கூடிய ஒரு வித்யானால, ஒரு வழியினால, ஒரு ரகசியத்தினால, சர்வம் பிரம்மாத்மகம் தஸ்ய, அவனுக்கு எல்லாம் காணப்படுறது, அனுபவப்படுறது எல்லாம் சர்வம் கலு இதம் பிரம்ம, எல்லாமும் பிரம்மம்தான். இதை நன்னா பார்த்துட்டு பஷ்யன்னு பரிபஷ்யன் அப்படின்னா டீப்பாக தனக்குள்ளேயே அதை தன்னிலேயே பார்த்துட்டு, உபரமேது அப்படின்னா இனிமே அந்த விசாரம் கூட வேண்டாம், சாந்தி வந்துடும். பரிபஷ்யன் உபரமேது சர்வதோமுக்த சம்சயா, எல்லாவித சந்தேகங்களையும் விட்டு சர்வமும் பிரம்மாத்மகம் பகவத் ஸ்வரூபம் அப்படின்னு பார்த்துட்டா ஒரு பரமமான பிரசாந்தி ஹிருதயத்துக்குள்ள வந்து. அப்படின்னா எல்லாம் பிரம்மாத்மகமாக தெரியணுமேனா, தெரியணுங்கிறது கிடையாது. சாஸ்திரத்தில் ஸ்ரத்தை இருந்தால் போதும், குரு வாக்கியத்தில் ஸ்ரத்தை இருந்தால் போதும். அந்த ஸ்ரத்தா பக்தி தியான யோகாத் அவேகி. அப்படி ஸ்ரத்தையினால, பக்தியினால, தியான யோகத்தினால தெரிஞ்சுக்கும். இது எல்லாமும் பரமேஸ்வர ஸ்வரூபம் அப்படின்னு பாரு. அது தெரியாட்டா கூட சொல்லிக்கும். பகவான் ஹம்ஃப்ரீஸுங்கிற ஒரு வெள்ளைக்காரர்கிட்ட சொன்னார்,
அவருக்கு மாத்திரம்தான் அந்த உபதேசம். மீதி இருக்கிறவாழ்கிட்டெல்லாம் வேறையாக இருக்கும். அவர்கிட்ட சொன்னார், கிவ் மீ சம் உபதேஷா, சம் டீச்சிங். அதுக்கு பகவான் அவர் கொடுத்தார், ஸ்டாப் காலிங் திங்ஸ் as திங்ஸ், ஸ்டார்ட் காலிங் திங்ஸ் as காட். வஸ்துக்களை வஸ்துக்களாக பார்க்கிறது, அதை கூப்பிடுறதை விடு ஃபஸ்ட்டு. இது பகவத் ஸ்வரூபம்னு தெரிஞ்சு, சர்வமும் பகவத் ஸ்வரூபம். நாமரூபாத்மகமாக என்னென்ன தெரியறதோ அதை பரமேஸ்வர ஸ்வரூபம்னு சாஸ்திரம் சொல்கிறது, ஸ்ருதி சொல்கிறது, பாகவதாதி கிரந்தங்கள் சொல்கிறது, எல்லாம் சொல்கிறது. அப்படியே தெரிஞ்சுக்கோ, அந்த பாவத்திலேயே பழகு. இதுவே ஒரு இப்படி இருக்கிறவனுக்கு வேற ஒரு சாதனையும் வேண்டாம். நித்திய நிரந்தர சாதனை இது. கண்ணை திறந்துண்டே பக்தி தான், கண்ணை மூடிண்டாலும் பக்தி தான். உள்ள விற்பி சித்த விற்த்திகள்லாம் வருது, அதுவும் அதுதான். ஒரு கடலில் அலை எழும்புறது நிற்கிறது அடங்கிறது, அலை எழும்புறது நிற்கிறது அடங்கிறது. அலை எழும்பினாலும் அது ஐசு கட்டியாக மாறினாலும், அது நுரையாக இருந்தாலும் பதையாக இருந்தாலும் ஜலம்தான். சலில ஏகோ திரஷ்டா துவைத்தோ பவதி அப்படின்னு ஸ்ருதி வாக்கியம். இப்படி சர்வம் பிரம்மாத்மகம் தஸ்ய, இதுதான் அந்த பரிபூர்ணமான பிரசாந்த நிலை. கண்ணை திறந்தாலும் சமாதி தான், கண்ணை மூடினாலும் சமாதி தான். இந்த மாதிரி ஒரு நிலையை கொடுக்கலையானால் மனசுக்கு சமாதி நிலை சித்தமானால் கூட விரகம் வந்துடும். ஞான நிஷ்டை என்ன, சமாதி நிலை சித்தமானால் கூட தீவிர விரகம் வந்துடும். இப்போ பாகவதத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா, கோபஸ்திரீகளுக்கு கிருஷ்ணன்கிட்ட ஒரு பிரியம். அந்த பிரியத்தில் அவள் கிருஷ்ணனையே நாங்கள் பதியாக வரிச்சுக்கிறோம் அப்படின்னு வரிச்சுட்டா. ஆனால் இவன் அவளுக்கு தரிசனம் கொடுத்து கொஞ்ச நேரம் அவள் கூட இருந்துட்டு மறைஞ்சு போயிட்டான். அந்த மறைஞ்சு போனதுக்கு அப்புறம் இருக்கிற தாபம் இருக்கு பாருங்க, அது தாங்க முடியாத தாபம். ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் கிளிம்ஸ் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த சமாதி ஈஷத அனுபவம் வந்துட்டா கூட அப்புறம் பின்ன தாங்க முடியாது. அப்புறம் இங்கெல்லாம் நிற்க முடியாது, சூன்யமாயிடும். நமக்கு லௌகிக வாழ்க்கையோ லோகத்தில் இருக்கிற வாழ்க்கையோ சூன்யமாக தோணும், ஒன்றும் அர்த்தமில்லாததாக தோணும், கோரமாக தோணும். இப்படி இருக்கிற நிலையிலேயாக்கும் இருநலி உலகில் ஏங்கியே அப்படின்னார். இது பெரிய ஏக்கம் பகவானே, உன்னை மறந்துவிட்டா இங்கே எதுக்கும் அர்த்தம் இல்லை. இப்படி முதல் பாடல்லையே அந்த பக்தியோட பராகாஷ்டா, அந்த பகவத் சாட்சா்காரத்துக்கு இருக்கிற உத்கடமான வியாக்குலத்தை. மீரா பஜனில் ஒரு பாட்டில் கூட ஒரு ஆக்குல வியாக்குல அப்படின்னு வரும். அந்த அந்த வியாக்குலத்தை, அந்த பகவானை பிரிஞ்சு இருக்கக்கூடிய நிலை, தாங்க முடியாத வியாக்குலத்தை. என்ன அனுபவத்தை ஆசைப்படுற பகவான் இப்படி முன்னாடி வரணுமா? இல்லை, அன்பு தான். முன்னாடி வந்தால் கூட சிலப்போ பலிக்காது. இப்போது ராமாயணத்தில் பார்த்தா ராட்சசர்கள்லாம் ராமரை பார்த்தா, கிருஷ்ணா பாகவதத்தில் கிருஷ்ண கதையில் பார்த்தா துரியோதனனும் பார்த்தான். நேரடியாக பார்க்கறதுக்கு கூட அந்த இம்பேக்ட் இல்லை. நேரடியாக பார்க்கணுங்கிறது இல்லை, வெளியில் இருக்கிற தரிசனத்தை விட உள்ளே இருக்கிற தரிசனத்துக்கு தான் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்பில் முக்கியத்துவம். அதனாலே அத்தியாத்ம வாழ்க்கையில் நீங்கள் கோவிலில் போய் சுவாமியை பார்க்குறீங்க பாருங்கோ, அதை விட ஸ்வப்னத்தில் சுவாமியை பார்க்குறதுக்கு எஃபெக்ட் அதிகம். வெளியில் போய் நீங்கள் குரு தரிசனம் பண்ணுறீங்க பாருங்கோ, மந்திரம் கிடைக்கிறது. மந்திரம் ஸ்வப்னத்தில் இப்படி வந்ததானால், சத்சங்கமெல்லாம் ஸ்வப்னத்தில் வரதானா அது இன்னமும் டீப்பர். ஏன்னாக்கா அது உள்ளே இருக்குதுன்னு அர்த்தம். மனோமண்டலத்தில் இருக்குது. மனோமண்டலத்தில் பகவத் தரிசனம், மனோமண்டலத்தில் பாவத்தில் மந்திர ஜபம், மனோமண்டலத்தில் பாவத்தில் வருதுன்னா கொஞ்சம் கூட டீப்பர் உள்ளே போயிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். இல்லை, நம்ம வெளியில் எவ்வளவோ சத்சங்கத்துக்கு போகிறோம், இல்லை சாஸ்திரங்கள் படிக்கிறோம், எல்லாம் பண்ணி சொப்பனத்தில் சினிமா தியேட்டர்லேயே உட்காந்துட்டு இருந்தால் என்ன பண்ண? மனசு வெளி விவகாரங்கள்லேயே இருக்குன்னா உள்ளே போகவே இல்லை. ஸ்கின் டீப்புங்கோ, அவ்வளோதான். வெளியிலே இருக்குது, உள்ளே போகலை. அப்போது
ஸ்வப்பனத்தில் வரக்கூடியது. அப்போ பாவத்துக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம். பாவனா மாத்திர சந்துஷ்ட ஹிருதயாயை நமோ நமஹ அப்படின்னு அஷ்டோத்திரம் அம்பாளுக்கு சொல்றது. பாவனா மாத்திர சந்துஷ்டாயை நமஹா. அம்பாள் பெயரில் ஒரு உபனிஷத்து இருக்குது, ஸ்ரீவித்யா மந்திரங்கள்லாம் அதுக்குள்ளே வருது. அதுக்கு பாவனோபனிஷத்துன்னு பேர். இந்த உபனிஷத்துக்கே பேர் பாவனான்னு பேர். ஏன்னா உபாசனா விஷயங்கள் எல்லாம் பாவனையில் தான் இருக்குது. இப்போ அருணாச்சலம் அப்படின்னா பாவனையில் தானே இருக்குது இல்லையா? பகவத்பாதால் சொல்கிறா, பக்திங்கிற ஒரு அம்மா, அந்த அம்மா இந்த பக்தன்கிற குழந்தைய பாவனாங்கிற தொட்டிலில் போட்டு வளர்த்துறாளாம். ஆனந்தஸ்ருபிராதனோதி புலகம் நைர்மல்யதாதனம் வாசா சங்கமுகே ஸ்திதைஷ ஜఠராபூர்த்திம் சரித்ராமிருதைः ருத்ராக்ஷைः பசிதேன தேவவபுஷோ ரக்ஷாம் பவத்பாவனா பர்யங்கே விநிவேஷ்ய பக்தி ஜனனி பக்தார்பகம் ரக்ஷதி. பக்தி ஜனனி பாவனா பர்யங்கே விநிவேஷ்ய பக்தார்பகம் ரக்ஷதி. இந்த பாவனை தான் நமக்கு ப்ரொடெக்ஷன். A seeker has to protect his bhavana with all efforts. It is very tender, like a infant, like a baby. So the bhavana should be kept pure. Because bhakti happens there. It is not in outer things. வெளியில் இருக்கிற பூஜை, அது இது கர்மா பண்ணுறோம், பூஜை பண்ணுறோம், எல்லாம் பண்ணுறோம். பாவனை லௌகிகத்தில் இருந்தால் என்ன பண்ணும்? அதனால தான் வெளி பூஜை எல்லாம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு பாவனா பூஜை பண்ணுவான். உனக்கு சிவ பூஜை பண்ணால் கூட பண்ணினதுக்கு அப்புறம் ரத்னைஹி கல்பிதமாசனம் ஹிமஜலைஹி ஸ்நானம் ச திவ்யாம்பரம் நானாரத்ன விபூஷிதம் மிருகமதா மோதாங்கிதம் சந்தனம் ஜாதி சம்பக பில்வபத்ர ரச்சிதம் புஷ்பம் ச தூபம் ததா தீபம் தேவதயா நிதே பசுபதே ஹிருத்கல்பிதம் கிருஹ்யதாம். ஹிருதயத்தில் பாவனையில் நான் அவனை பூஜை பண்ணுறேன்ப்பா, நான் பாவனையால் பண்ணுறேன். இப்போ வெளிப்படி பூஜையெல்லாம் இல்லாட்டா கூட பாவனை. இந்த நாயன்மாரில் கூட ஒரு நாயன்மார் பாவனையிலே கோவில் கட்டுவார். பேர் என்ன? பூசலார். பூசலார் வந்து பாவனையிலேயே கோவில் கட்டி அது அந்த கோவில் எங்கே கட்டணுமோ அதுக்கு ஆகம விதி பிரகாரம் தேச காலங்களை எல்லாம் நிர்ணயம் பண்ணி எல்லாம் பாவனையில். ஒரு நாளைக்கு இவ்வளவு கல் வச்சு கட்டுறதுனா எல்லாம் பாவனையில். அந்த ஈஸ்வரனுக்கு கோவில் கட்ட போகிறேங்கிற பாவத்திலேயே பாவனையிலேயே கோவில் கட்டின்னு வந்தாரும். அப்போ இந்த பாவனா ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்பில் அத்தியாத்ம வாழ்க்கையில் பாவனை ரொம்ப முக்கியத்துவம். ஜபம், தியானம், சத்கிரந்த பாராயணம் எல்லாம் பாவனை. இந்த சினிமா எல்லாம் இருக்குது பாருங்க, மொபைலில் இதெல்லாம் வச்சுட்டு இருக்காளே, இது முக்கியமாக என்னத்தை ஹர்ட் பண்ணும்னா பாவனையை தான் ஹர்ட் பண்ணும். The greatest harm which it can do is it can directly hurt the very tender heart. The imagination plane, the plane of feeling where all bhakti depends upon. The plane of feeling, அந்த இடத்துல தான் இதெல்லாம் போய் ஹர்ட் பண்ணும். அப்போ அது ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கிறதுனால இது எல்லாத்தையுமே எப்படி பகவத் அர்ப்பணம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்க்கணும். இது எல்லாமே பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணணும். இப்போ மொபைலையும் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ண தான் வேணும். நல்ல காரியங்கள்லாம் கேட்டுண்டு சத் சங்க சர்ப்பணம் பண்ணிட்டு அப்படி அப்புறம் அந்த மொபைலை பார்த்தாலே கண்ணில் கண்ணீர் வரணும் அந்த அளவுக்கு வரணும் பார்த்தாலே. ஏன்னா நான் முன்னாடியெல்லாம் கொஞ்சம் அதிகமாக சொல்லுவேன் இந்த விஷயத்தில். ஒரு பாட்டி என்கிட்ட வந்து சொன்னான். அந்த அம்மா வந்து சொன்னால், பார்க்கணும்னு ரொம்ப நாளாக ஆசைப்பட்டுட்டே இருக்கேன், யாரும் கூட்டின்னு வரத்துக்கு இல்லை. இன்றைக்கி தான் இந்த பேரன் ஏதோ ஃப்ரீயாக இருக்கான், கூட்டின்னு வந்துட்டான், அழைச்சின்னு வந்துட்டான், இன்றைக்கி தான் எனக்கு தரிசனம் பண்ண முடிஞ்சு அப்படியெல்லாம் சொன்னதுக்கு அப்புறம் சொன்னால், நீங்கள் இந்த மொபைலில் சொல்கிறீங்களே எனக்கு அதுதான் கோவில் அப்படின்னு. ஏன்னா அதில் தான் எல்லாத்தையும் சிரவணம் பண்ணிட்டு இருக்கேன், கார்த்தாலேருந்து சாயந்தரம் வேறு ராத்திரி வேறு. எங்களை மாதிரி எங்கேயும் போக முடியாதவாளுக்கு, எந்த இடத்துலையும் எதுவும் பண்ண முடியாதவாளுக்கு அதுதான் கோவில் அப்படின்னா. அப்போது எனக்கு அது ஒரு புது வெளிச்சமாக இருந்தது. ஓ, இப்படி பார்க்கலாமானால் அதுவும் திவ்யமாயிடும்.
ஏன்னா நாரதர் பக்தி சூத்திரத்தில் சொல்கிறார், அந்த ஒரு இதுக்கு அப்புறம்தான் நானும் இதெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணி வைக்கிறதுன்னு டிசைட் பண்ணினேன். எல்லாம் இருக்கட்டும், இப்படி யாரோ ஒரு ஜீவனுக்கு உபயோகப்பட்டதுனாலே பெரிய விஷயம். அதனால தான் சரி எல்லாம் இருக்கட்டும், உபனிஷத்து பிரம்மசூத்திரம் அப்படின்னு பிரஸ்தாவன துறைமும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வரட்டும், அப்புறம் பாகவதம் எல்லாம் வரட்டுமேனு வச்சுட்டோம். ஒரு தான். ஏன்னா புஸ்தகம் மாதிரி தானே, புஸ்தகத்தை விட கொஞ்சம் கூட எக்ஸ்பிரசிவ், அதனால அந்த பிரயோஜனம். ஆனால் அதை அப்படி உபயோகப்படுத்துறதுக்கு ஒரு வழி பண்ணணும். அதை அந்த மாதிரி பிரயோஜனப்படுத்திக்கிறதுக்கு தெரியணும் நமக்கு. அப்போது அதுவும் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் ஆகிடும். இப்படி பாவனையை பரிசுத்தம் பண்ணணும். சத்சங்கம் நமக்கு பாவனா சுத்திக்கு தான். இவ்வளவு சங்கீதம்னா பகவானுக்காகத்தான். நிறைய பேர் சொல்கிறா அது மியூசிக்னு பாருங்கோ, அது என்னத்துக்கு கிளாசிக்கல் மியூசிக்கா, பஜனையா, இல்லை சினிமா பாட்டா, எதுக்கு பார்க்கணும் அப்படின்னு. சங்கீத ஞானமு பக்தி வினா சன்மார்க்கமு கலதேவோ மனசா அப்படின்னு தியாகராஜ சுவாமிகள் பாடு. பக்தி இல்லைன்னா அது என்னப்பா சங்கீதம்? அது சங்கீதம், அவ்வளோதான். கிராமிய கீதம் நஸ்ருணுயாத் அப்படின்னு பாகவதன் சொல்றது. இந்த கிராமிய கீதத்தை கேட்காதேப்பாங்க. எது விஷய வாசனையை எழுப்புமோ, எது மனசை பிரம்சம் பண்ணுமோ அப்படி இருக்கிறது கேட்காதே. ஏன்னா அது ரொம்ப வேகம் வெளியில் கூட்டின்னு போயிடும். ஸ்வர ராக சுதா ரசயுத பக்தி, இது எல்லாமே பக்திக்கு ரசபுஷ்டிக்காக. டான்ஸ்னா அதுவும் பக்திக்கு தான், பாட்டுனா அதுவும் பக்திக்கு தான், சித்திரம்னா அதுவும் பக்திக்கு தான். எல்லாத்தையும் வச்சுண்டு ஸ்பிரிச்சுவல் பக்தி நான் சொல்கிறது பாவ சமாதி. அந்த பாவ சமாதி நிலையை சம்புஷ்டி பண்ணுறதுக்காகவே தான். அது சம்புஷ்டமாக பாவனா பலம் வரும். இந்த வேர்டை நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்கோ, பாவனா பலம். இப்போ நமக்கு பாவனை சிதறி கிடக்கு. பாவனை விஷயங்களில் சிதறி கிடக்கு, ஃபேமிலியில் சிதறி கிடக்கு, சோஷியல் திங்ஸில் சிதறி கிடக்கு. சோஷியல் திங்ஸில் சிதறி கிடக்கிற பாவனைக்கு தான் லோக வாசனான்னு பேர். ஃபேமிலியில் சிதறி கிடக்கிற பாவனைக்கு தான் தேக வாசனா, புத்திரேஷனா, தாரேஷனாலாம் பேர். காமக்ரோதாதிகளில் சிதறி கிடக்கு விஷய வாசனா. அந்த எல்லாம் மெதுவாக பரிசுத்தம் பண்ணி அதை ஒசத்தி கொண்டு அந்த பாவ பலம் வந்துடுத்தானால், பாவ பலத்தினால் பாவனாதீத சத்பாவம் அப்படின்னு பகவான் உபதேசம் உந்தியார். அந்த பாவ பலத்தை ஆசிரியிச்சுண்டு பாவனாதீதமான பாவனாதீத அது பரம் என்ன அது உபதேச ஸ்துதி பஞ்சகம், ரமணஸ்துதி பஞ்சகம், பாவனாதீத மௌன பரம்பொருள் உருவினானே. அந்த பாவனாதீதம் ஆயிடுச்சுன்னா, பாவனாதீதம் என்னன்னா அந்த மௌனம். அந்த மௌனத்துக்கு பாவபலத்தினால் பாவனாதீத சத்பாவத்து இருத்தலே உந்தீபர பரபக்தி தத்துவம் உந்தீபர. அந்த பாவபலத்தினால பாவனாதீதமாக இருக்கிற இருப்பு, அந்த சும்மா இருக்கிறது, அந்த எக்ஸிஸ்டன்ஸ் நிர்விகல்ப நிஷ்டை பாவபலத்தினால வர வேண்டியிருக்கு. அதுதான் அருணாச்சலேஸ்வரர்கிட்ட சொல்கிறேன், எனக்கு அந்த பாவபலத்தை கொடு. அன்புரு அருணாச்சல அழன் மெழுகாய் அகத்துணை நினைந்து நைந்து உருகும். வரணுமே இல்லையா? பகவானோட ரூபத்தை தியானம் பண்ணியோ மந்திரத்தை ஜபம் பண்ணியோ அப்படி நைந்து உருகணுமே. நெஞ்ச கனக்கல்லும் நெகிழ்ந்து உருக, அப்படி உருகணுமே. அது பாவபலத்தின் அன்புரு அருணாச்சல அழன் மெழுகாய் அகத்துணை நினைந்து நைந்து உருகும் அன்பிலி எனக்கு. உசந்த நிலையை சொன்னப்புறம் நம்ம நிலையை பார்க்கணுமோ இல்லையோ? அன்பிலி எனக்கு அன்பே இல்லைப்பா, எனக்கு பக்தி இல்லை. ஆண்டனை அழித்திடல் அழகோ அன்பினில் விளையும் இன்பமே. ஆனந்த பரம்பொருளே அகத்தினில் ஊறும் ஆரமுதே.
என் புகழிட நின்னிஷ்டம் என்னிஷ்டம் என்பதற்கு என் உரை இறையே என் உயிர் இறையே. இறை உனை நினையும் எண்ணமே நன்னாயனை. அடுத்த பாடம் இதுவும் சொன்னோம், சுருக்கமாக சொல்கிறேன். நம்ம நிலையை பார்க்குறோம், ஈஸ்வரனோட நிலையை பார்த்து உருகிறது ஒன்று, நம்மளோட பதிதமான நிலையை நினச்சி தவிக்கிறது ஒன்று. இதுவும் பக்தி தான். முடியலையா, முடியலைன்னு அழணும். நாம் என்ன நினச்சிக்கிறோம், ஏதோ டெக்னிக் இருக்கும்னு நினச்சிக்கிறோம். அதனால் நான் வரமாட்டேங்கிறது. அப்போ யாராவது என்ன சொல்லுவான்னா, சரி நீ வரமாட்டேங்கிறதா, நீ என்ன மந்திரம் ஜபம், அந்த மந்திரத்தை விடு, நான் ஒரு மந்திரம் தரேன், அப்புறம் கொஞ்சம் நாளைக்கு அதை ஜபம் பண்ணு. இல்லை வேறு யார்கிட்டயா போனால் இதெல்லாம் இந்த மார்க்கமெல்லாம் ஒத்து வராது, நீ யோக சாதனை பண்ணு. இப்படியே திருவாசகத்தில் மாணிக்க வாசகர் சொல்ற, இத்தந்திரத்தில் காண்டுமென்று இருந்தோர்க்கு அத்தந்திரத்தின் அவ்வையின் ஒழித்தும். இந்த தந்திரத்தில் கிடைக்கும், இந்த தந்திரத்தில் கிடைக்கும், இந்த டெக்னிக், இந்த மெத்தடுன்னு சுற்றிகிட்டே இருப்போம். ஒரு மெத்தடும் வேண்டாம், எந்த மெத்தடாலையும் ஆகலாம். ஆனால் நீ அதுக்கு சஃபிஷியண்டாக உருகணும், அதுக்கு தகுந்தபடி உருகணும். அது கிடைக்கலேன்னு போய் யார்கிட்டையும் போய் சொல்கிறோமே, கிடைக்கலேன்னு தவிச்சா போகும். வேக வைக்கணும். ஊனினை உருக்கி உள்ளொளி பெருக்கி உள்ள நல்லா போட்டு குக்கரில் போட்டு வேக வைக்கிற மாதிரி விரக தாபத்தில் போட்டு உள்ள வேக வைக்க. இறையுனை நினையும் எண்ணமே நன்னாயனை. உன்னை பற்றி நான் நினைக்கவே இல்லைப்பா. இது நம்ம லௌகிக வாழ்க்கையில் மாட்டின்னு இருக்கிற போது இந்த தாபம் வந்துடுத்தானா அவ்வளோதான். கொஸ்டின் ஆஃப் டேஸ். ஆபீஸ் புட். பக்தி இஸ் வெரி டேஞ்சரஸ். பகவைக விஹங்காக பிக்ஷுச்சரியாம் சரந்தி அப்படின்னு பாகவதன் சொல். உள்ளே வந்துடுத்து எனக்கு அந்த பகவானை வேணும் அப்படின்னு தாபம் வந்துடுத்தா எவ்வளவு நாள் அவ்வளோதான், விழுந்து போய்டும். கோபஸ்திரிகள்லாம் வந்து சமையல் பண்ணின்றது அங்கே போட்டு ஓடி போய்ட்டோம். கிணத்துல தண்ணி இழுத்துட்டு இருந்தா உள்ளே போட்டு ஓடி போயிட்டான். குழந்தைய பார்த்துட்டே இருந்த வச்சா போயிட்டான். அகிலாண்டம்மாள் இங்கே ஆனந்தம்மாள்னு ஒரு அம்மா இருந்தா. கனகம்மா சொல்லுவாள், கனகம்மாவுக்கு ரொம்ப க்ளோஸாக இருந்தா. கனகம்மா வந்து இங்கே சின்ன வயசுலேயே வந்துட்டா. ஏதோ ஒரு நாளைக்கு வந்து ஏதோ முறுக்கோ ஏதோ பண்ணினாங்க கனகம்மா. ஏன்னா ஒன்றுமே கிடைக்கிறதுக்கு இல்லை. இந்த ஏதோ கிடச்சி பண்ணி வச்சுருக்கிற கஞ்சியோ கூழோ பானையில் ஊற்றி வச்சு இன்னைக்கு நாளைக்கு நாளன்னைக்குன்னு அதை சாப்பிட்டு இவாள்லாம் ஆத்ம தியானம் பண்ணின்னு இருக்கிறவா. கனகம்மா வந்து ஏதோ இப்படி கஷ்டப்பட, அவர் நல்ல பணக்கார குடும்பத்தில் வந்தவா. அவளுக்கு அதனால் பொருள் கஷ்டம் இருக்குல்ல. அவள் வந்து ஏதோ முறுக்கோ ஏதோ எனக்கு என்ன ஞாபகம் இல்லை, ஏதோ பண்ணி கொண்டு போய் கொடுத்தா. அப்படியே ஒரு அதை வாங்கி வச்சுட்டு இது ஏன் பண்ணினேன்னு கேட்டான். இல்லை உங்களுக்கு தான் ஒன்றுமே கொடுக்கறதுக்கு இல்லையே, எனக்கு வேண்டது உள்ளே இருக்குது, இங்கே வந்த இடத்துல அப்படியே பாட சூடேன்னு கிடப்பையா, இல்லை முறுக்கு பண்ணுறேன் அப்பளம் பண்ணுறேன்னு உட்காந்துருப்பியா. எதுவும் பண்ணாதே, ஆத்ம நிஷ்டையில் இருக்கிறதுக்குன்னு வந்திருக்கேன், இங்கே வந்து முறுக்கு பண்ணுறதுக்கு வரல. நீ இதெல்லாம் பண்ணணும்னா லோகத்திலேயே இருக்கலாம், இங்கே வர வேண்டாமே. இங்கே வந்தால் நீ என்ன பண்ணணுமோ அது பண்ணணும். அந்த அம்மா சின்ன வயசுலேயே பகவான் மலையில் இருக்கிற போதே போய் பார்த்து பகவான்கிட்ட தீவிர பக்தி, ரொம்ப அத்தியாத்மமான ஒரு விழைவு வந்துடுத்து. வீட்டில் இருக்கிறவா என்ன பண்ணுவா, கல்யாணம் பண்ணிடுச்சு. கல்யாணம் பண்ணி அப்பவும் போயின்னு இருந்தா. திருப்பி இந்த வீட்டுக்காரர் பாவம் அவர் இருப்பார், இவன் போயிடுவான் பகவான் சந்நிதியில் போய் உட்கார்றது. அப்போது எல்லாரும் சொன்னால் ஒரு குழந்தை பிறந்தா எல்லாம் சரியாயிடும், பரவாயில்ல. ஒரு குழந்தை பிறந்த குழந்தையே அம்மா அப்பாட்ட கொடுத்து நீங்கள் தானே கல்யாணம் பண்ணி வச்சு நீங்களே பார்த்துங்கன்னு போயிட்டாங்க. இப்படியெல்லாம் பண்ணலாமா? லோகத்தில் இருக்கிறவாளுக்கு லோகம்தான் முக்கியம் இல்லையா? நான் விசித்திரமாக ஒரு ஃபினாமினன் பார்க்குறேன். அப்பா அம்மா எல்லாம் பார்த்துக்க வேண்டாமா, நீங்கள் இப்படி போகலாமா, அத்தியாத்மம் போகலாமா எல்லாம் கேட்பா. அப்பா அம்மாவை இங்கே விட்டு 10 வருஷமாக அமெரிக்காவில் இருக்கிறான் பிள்ளை.
அப்பா அம்மாவும் பெருமையாக எல்லார்ட்டையும் சொல்லிக்கிறார். அந்த பிள்ளைக்கும் கான்ஷியன்ஸ் இருக்கே இல்லை. யாரும் கேட்கறது இல்லை, நீ அப்பா அம்மாவை விட்டுட்டு அங்கே இருக்கியன்னு கேட்கறது இல்லை. ஏன்னா பணம் கிடைக்கும் இல்லையோ. எஸ்யாஸ்தி வித்தம் ச நரகுலீனா. அதுக்கு நான் அதெல்லாம் பரவாயில்ல, அதெல்லாம் ரொம்ப நல்ல காரியம். ஏன்னா அது பணம் கிடைக்கிறதோ இல்லையோ, பணங்கிற பகவானை எல்லாருக்கும் புரியுறது. ஐயோ பகவானுக்கு வேண்டினா அதுக்கெல்லாம் ஒரு வயசு இல்லையோ. ரிட்டையர் ஆனப்புறம்தான் இந்த பக்தி மார்க்கத்துக்கு வரலாம். நான் ஒருத்தர்கிட்ட கேட்டேன், ரிட்டையர் ஆனப்புறம் தான் பைத்தியம் பிடிக்கலாம் நியமம் உண்டோ? ஒருத்தர் பைத்தியம் பிடிச்சிருத்து வச்சுங்கோ. இல்லை இப்பெல்லாம் பைத்தியம் பிடிக்கப்படாதுப்பா. ரிட்டையர் ஆனப்புறம் ஒரு நல்ல நாளாக பார்த்து முகூர்த்தம் பார்த்து இன்னைக்கு பைத்தியம் பிடிக்கலாம். இது ஒரு பைத்தியம் தான் வச்சுக்கோங்க. நல்ல முகூர்த்தமாக பார்த்து இன்னைக்கு 7:30லேருந்து 9 வரை ராகு காலம், அதுக்கப்புறம் பைத்தியம். பைத்தியம் பற்றி பயனரும் எனக்குன்னு சொல்ல போறாரு. அதனால இந்த பகவத் அனுபூதிக்கு இருக்கிற வேகம் உள்ள வந்துடுத்தானால், உணர்ச்சி உள்ள வந்துடுத்தான், அதை தடுக்க பிரதிபந்தம் பண்ண யாரா? சுரேஸ்வராச்சாரியர் வார்த்திகக்காரர் சொல்றாரு. வார்த்திகத்தில் சில ஜெனரல் சில நியமங்கள்லாம் வச்சிருக்கான். சந்நியாசம் இப்படி எடுத்துக்கணும், இன்னவா எடுத்துக்கணும், இன்னவாதான் எடுத்துக்கணும், இப்படி நியமங்கள்லாம் வச்சிருக்கான். ஆனால் மோட்ச மார்க்கத்தில் யாரையும் தடுக்க முடியாது. ஏன்னா இவாதான் மோட்சம் அடையலான்னு யாராலையும் நியமம் வைக்க முடியாது. முக்தி அடையிறது இவாதான் அடையலான்னு வைக்க முடியுமான்னா அதெல்லாம் அடைய முடியாது. அதில் உபனிஷத்தை பார்த்துட்டா இவன் முக்தி மார்க்கத்தில் போகிறான் இல்லையா? தீ கை தொட்டான் சுட்டுது, நாம் மருந்து போட்டுக்கலாமா போட்டுக்கப்படாதான்? நீ உபனிஷத்தையா போய் பார்க்க போகிறான்? இல்லை. அந்த கஷ்டம் வந்து கொடுத்தா பரிகாரம், துக்கம் வந்து கொடுத்தா பரிகாரம். அந்த பரிகாரத்துக்கு இருக்கிற வேகம் உள்ள வந்து கொடுத்தானா பிரதிபந்தம் பண்ண முடியாது. அந்த ஒரு தாபம் தான் இங்கே ஒன்றை அடைய வேண்டிய ஒரு நிலை எனக்குள்ள வந்துடுத்து. நீ என்னை ஒன்றும் இல்லாமல் பண்ணிவிட்ட. இறையுனை நினையும் எண்ணமே நன்னாயனவும் என வெளிப்படையான ஸ்பிரிச்சுவல் குவெஸ்ட் இல்லை. அது ரொம்ப அழகு. நேற்றுக்கு சொன்னோம், பெரியவா கதை சொன்னோம், பகவான் கதை சொன்னோம். அந்த கதையை ரொம்ப அழகு. வெளிப்படையாக பார்த்தா அவன் ஒன்றும் ஸ்பிரிச்சுவலாக ஒன்றும் தேடலை. இப்போ யோக வாசிஷ்டத்தில் ஜனகருக்கு ஞானம் வந்தது கதை வரும். அவர் பாட்டுக்கு ஏதோ மீட்டிங் எல்லாம், போர்டு மீட்டிங் எல்லாம் முடிச்சுட்டு, கேபினெட் மீட்டிங் எல்லாம் முடிச்சுட்டு போய் ஒரு கார்டனில் போய் அப்படி உட்காந்துட்டு இருக்கார் கரிங்கல் சோஃபாவில். அப்படியே இருக்கிற இருப்பில் சிதச்சாரண கந்தர்வர்கள் ஆகாசத்தில் அப்படி பிரம்ம வித்தியை பாடிண்டே போகிறா. சட்டுன்னு உள்ள ஸ்பூர்த்தி வந்துடுது. நம்ம போய் அங்கே உட்காந்துண்டா என்ன வரும்? அதே சோஃபாவில் போய் நம்மளும் உட்காந்துக்கிறோம். அந்த டைம் ஆனால் நெருப்பு பற்றின்னு கொடுத்து பிரபுத்தோகம் பிரபுத்தோகம் திருஷ்டோரோயமாத்மனா மனோநாமேக ஹன்மேகம் மனசாஸ்மி சிரம் மதா அப்படின்னு குதிச்சாராம் அவங்க உட்காந்துட்டு. இத்தனை நாளைக்கு மனசு என்ன அழிச்சு கொடுத்து, இப்போ நான் இந்த மனசை இல்லாமல் பண்ண போகிறேன். மனசுங்கிற திருடனை நான் பார்த்துட்டேன். ஆத்ம ஞானத்தை திருடக்கூடிய மனசுங்கிற திருடனை பார்த்துட்டேன். அந்த மனசை நான் இப்போ எதுவும் இல்லாமல் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு ஒரு குதிக்கிறார் ஜனகர். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சித்தச்சாரணர்கள் பாட்டு நமக்கு கேட்கணுமே. பக்கத்து தியேட்டரில் இருக்கிற பாட்டு வேணால் கேட்கும். எங்கள் ஊர்லெலாம் கொஞ்சம் வருஷம் முன்னால் தினமும் ஒரே பாட்டு பக்கத்து தியேட்டர்லேருந்து வரும். சட்டி சுட்டுதடா கை விட்டுதடா அப்படின்ட்டு. ரொம்ப நல்ல பாட்டு. தினம் சாயந்தரம் ஆனால் இதுதான். அப்போது ஏதோ ஒன்று, அப்போ அந்த ஏதோ ஒரு அவ்யக்த பதம்னு பேர் இருக்கு. அவ்யக்த பதம், இந்த அவ்யக்த பதம் இதுதான் இங்கே சொல்கிறேன். ஏன்னா வெளிப்படையான சர்ச் தெரியலை. அதனால தான் ஞானிகள் போன வழி கண்டுபிடிக்க முடியாதுங்கிறது. பகவத்பாதால் அடிக்கடி ஒரு 2 இடத்துலையாவது அதை கோட் பண்ணியிருக்கா ஸ்மிருதி. சகுனீனாம் இவாகாசே ஜலே வாரிஜரஸ்ய யதா மார்கோ ந யதா பதம் ந திருஷ்யேதே ததா ஞானவதாம் கதிஹி. ஆகாசத்தில் இந்த பட்சிகள் போனால் ரூட்டு கண்டுபிடிக்க முடியாது.
தண்ணிக்குள்ளே மீன் போனால் ரூட்டு கண்டுபிடிக்க முடியாது. இது போல தான் ஞானிகளோட வழியும். அப்போது வெளிப்படையாக அவள் என்ன சாதனை பண்ணினா, எப்படி தேடினா அப்படின்னு பார்த்தா சிலப்போ ஒன்றும் தெரியாது. வெளிப்படையாக ஒரு நாள் லௌகீகத்தில் ஏதோ விவகாரத்துக்கு நடுவில் இருந்தவன் சட்டுன்னு முழிச்சுடுவான். இந்த குரு நானாக் இருக்கிற சிக்கு மதர் ஸ்தாபித்தவர், அவரை பற்றி சொல்லுவார். அவர் ஒரு பலசரக்கு கடையில் அவள் சொந்தக்கார யாரோ இவர் எல்லாம் சாமானங்கள்லாம் எடுத்து கொடுக்குற வேலை பண்ணின்னு இருந்தார். சின்ன வயசில் ஒரு நாளைக்கு வந்து யாரோ எவ்வளவோ படி பருப்போ கோதம்போ ஏதோ கேட்டான். இவர் இப்படி எண்ணி கொடுத்துட்டே இருக்கார். 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 வரை வந்துடுது. 13 அந்த இடத்துக்கு வந்ததுமே இவருக்கு 13ங்கிற அர்த்தம் போல உள்ள இது எல்லாம் பகவானே ஒன்னோடுத்து அப்படிங்கிற ஒரு பாவம் வந்துடுத்து. இவர் அதுக்கு மேலே தேரான்னு போட்டுட்டே இருக்கார். சமாதி நிலை வந்துடுச்சு. அவ்வளவுதான். எப்போ இது திறக்கிறது, எந்த இடத்துல திறக்கிறதுன்னு சொல்ல முடியாது, எது காரணமானதுன்னு சொல்ல முடியாது. பெங்காலில் கூட ஒரு மகாபுருஷர் பற்றி சொல்லுவார். அவர் முன்னால் வந்து வண்ணானார். அவர் இந்த துணியெல்லாம் துவைச்சி அந்த துணியெல்லாம் எடுத்து இந்த தீ போட்டு வைப்பாளே அதுக்குள்ளே, அதெல்லாம் தான் என்ன சொல்லுவா அதுக்கு, வெள்ளை ஆவி வைக்கிறது. அந்த வெள்ளை ஆவி வைக்கிறதுக்கு இவர் அன்றைக்கி மறந்து போனால் அவள் சாயங்காலம் அவள் பேத்தி எங்கேன்னு கேட்குறா. வசனம்னா வஸ்திரம் இல்லையா, அவள் வந்து வாசனாக்கு நெருப்பு வைக்கிறதுக்கு ஆகலையான்னு, வாசனைக்கு நெருப்பு வைக்கிறதுக்கு ஆகலையா அப்படின்னு கேட்டிருக்கா. வயசாகிடுது. அது ஒரு வாக்கியம் ஆயிடுச்சு. இது எப்போ எதுலேருந்து வர்றதும் எங்கேருந்து கிளம்புறது உள்ள அப்படின்னு தெரியாது. அத்தியாத்ம யாத்திரை இல்லையா. இப்போ பகவானோட வாழ்க்கையிலையும் பகவான் சொல்கிறார், நான் ஒன்றும் ஒன்று நினைக்கவே இல்லையோப்பா. பகவான் சொல்கிறார், பிரத்தியாரை பார்த்துட்டு தான் ஓ இப்படியெல்லாம் எல்லாரும் தேடுறா, இதுக்காக புஸ்தகமெல்லாம் எழுதியிருக்கா. அது இந்த தான் அடைய வேண்டியதெல்லாம் அடைஞ்சு பாதாளலிங்கத்தில் கொஞ்ச நாள் நிர்விகல்ப நிஷ்டையில் இருந்து அப்புறம் சேஷாத்ரி சுவாமிகள் கண்டுபிடிச்சி கொடுக்கலைன்னா அவர் அங்கேயே விட்டுருப்பார் சரீரத்தை. சேஷாத்ரி சுவாமிகள் ஒரு நாளைக்கு வெளியில் வந்து அந்த ஒரு முதலியார் இருந்தார். அந்த முதலி உள்ள ஒரு சின்ன சாமி இருக்குது போய் பாரு அப்படின்ட்டு அவர் போயிட்டார். இவர் போய் உள்ளே போய் பார்த்தா சரீரம் எல்லாம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கா. தூக்கி வெளியில் கொண்டு வந்து வச்சா அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏதோ பக்ஷணம் எல்லாம் கொடுத்து அந்த இலுப்ப மரம் இருக்குது. இப்போல்லாம் நீங்கள் திருவண்ணாமலை கோவிலுக்குள்ளேயே போகிறதே கஷ்டம், அவ்வளோ கூட்டம். ஃப்ரீயாக நம்மளாம் போயின்னு இருந்த காலத்தில் ஈஸியாக சொல்லுவேன் நான், இடது பக்கம் நீங்கள் கொஞ்சம் உள்ளே போனால் அந்த இலுப்ப மரத்தை பார்க்கலாம். அந்த இலுப்ப மரத்துக்கு கீழே உட்கார்ந்து இருக்கிறது தான் பல பேர் வந்து தமிழ் வேதாந்த கிரந்தங்கள் எல்லாம் வந்து முன்னாடி வந்து படித்தா. அப்போது நல்ல தெளிவாக தான் இருந்திருக்கார். பகவானே சொல்கிறார், சத்துவ மனசு என்னென்ன கேட்டதோ அப்படியே உள்ள அப்போ எடுத்துட்டு விடுவாது. அதனால் அந்த சமயத்தில் வந்து இவ வேதாந்த சூடாமணி, கைவல்ய நவநீதம், ஞானவாசிஷ்டம், மகாராஜத்துறவு, கீதாசாரம், இப்படி என்னென்ன தமிழ் நூல்கள்லாம் இருக்கோ வேதாந்தத்தில், இதெல்லாம் ஸ்ரவணம் பண்ணிகிட்டே இவ படிக்கிறதே அப்படி கேட்டுட்டே இருக்கிறத பகவானுக்கு ஃபஸ்ட்டு ரியாக்ஷன் என்னென்னா, ஓ இதெல்லாம் எழுதி வச்சுருக்காளா, இது நம்ம கதைனா பேசுகிறோம். தத்துவம் தெரியாது அத்தனை உற்றாய் தத்துவம் இதுவென்னு அருணாச்சலா. தத்துவமே தெரியாமல் தத்துவத்தை அடைஞ்சப்புறம் தத்துவம் இது அப்படின்னு யாரோ சொல்லி தெரிய வேண்டியிருக்கு. ஓ இதுக்காக தேடுறாளா, இதுக்காக இவ்வளவு புஸ்தகம் எழுதி வச்சிருக்காளா, இதுக்காக இவ்வளவு பேர் எத்தனம் பண்ணுறாளா அப்படிங்கிற ஒரு நியூஸ். அதுதான் நான் ஒன்றும் தேடலையேப்பானோ, இறையுனை நினையும் எண்ணமே நன்னாயனை. நான் பாட்டுக்கு ஏதோ ஸ்கூல் படித்து ஏதோ ஆஃபீஸில் வேலையாக இருந்தேன்.
அருள் கயிற்றால் ஈர்த்து அந்த கயரை போட்டு கட்டி இழுத்து அப்புறம் என்ன ஏதோ ஒன்று வந்து பூஜை பண்ணி பக்தி பண்ணிட்டு இருந்தா இறை உயிர் இன்றி கொன்றிட நின்றாய் ஜீவேஸ்வர பேதமற்ற அத்வைத நிலையில் பிடிச்சி உட்கார வச்சுட்டேன். என் குறை இயற்றினன் ஏழை, என்னையும் இல்லாமல் பண்ணி உன்னையும் இல்லாமல் பண்ணி இப்படி ஒரு சூன்ய நிலை. நான் என்ன குறை பண்ணினேன்? இறை இனி குறையன் குற்றுயிராக்கி. இனிமே வந்து என்ன அந்த நிலையில் பூர்ணமான நிஷ்டை வரலையானால் அதானது அந்த இறை இல்லை, ஜீவன் இல்லை, லோகம் இல்லை, எதுவும் இல்லாத நிலை சுஷுப்தி. சுஷுப்தியில் சுப்தவது அப்பிரதர்க்கியம் அப்படிங்கிறது பாகவதம். அது இன்னதுன்னு பேர் சொல்ல முடியாத சுப்தவது சுஷுப்திவது. அப்படி மனோன்மணிங்கிற ஒரு நிலையை யோக பகவத்பாதால் சொல்கிறார். யோகதாராவலி பேசணும் நம்ம ஸ்ரீசைலத்தில். அதில் மனோன்மணியும் அக்னதியோ பவந்தி அஜாட்ய நித்ரா காச்சித் அஜாட்ய நித்ரா அப்படிங்கிறது பிரபஞ்ச சிந்தாம் பரிவர்ஜயந்தி அப்படின்னு வருது. ஒரு ஜாட்ய நிலை அல்லாத ஒரு நித்ரா நிலை, அந்த யோக நிலை. இந்த நிலையில் சாந்தோக்கிய உபனிஷத்தில் சுஷுப்தி பர்யந்தம் காட்டிவிட்டு இந்திரன் சொல்கிறான், அங்கே ஒன்றும் சுகமே தெரியலையே, நானும் இல்லை, ஜெகத்தும் இல்லை, ஒன்றும் இல்லை, அங்கே என்ன சுகம் இருக்குன்னு. அப்போ பகவத்பாதால் சொல்கிறார், இந்திரனுக்கு என்ன வேணும்னா நான் ஒருத்தர் இருக்கணும், அப்புறம் நான் அனுபவிக்கணும். சொல்பமோப்பி தோஷா தாவத் அவசிஷ்டா. இது ஒரு சின்ன தோஷம் இருக்கு, நான் ஒருத்தன் இருந்து நான் அனுபவிக்கணும். ஒரு சின்ன உதை. பக்தியில் நிறைய பேர் பக்திக்காக சொல்லுவார், எறும்பு சர்க்கரையை அனுபவிக்கிற மாதிரி எனக்கு அனுபவிக்கணுமே தவிர நான் சர்க்கரையாக ஆசைப்படலை. ராமகிருஷ்ணர் கூட சொல்லியிருக்கார். ஆனால் அது பகவான்கிட்ட அதை கோட் பண்ணால் பகவான் சொன்னால் அதெல்லாம் உத்தம திருஷ்டாந்தம் இல்லைப்பா, நீ ஒன்றும் எறும்பும் இல்லை, ஈஸ்வரன் ஒன்றும் சர்க்கரையும் இல்லை. சர்க்கரை ஜடவஸ்து, எறும்பு சைத்தன்யம். இப்போ என்னாச்சு, உபம விபரீதம் ஆயிடுச்சு. அது சைதன்ய கட்டை. அது ராமகிருஷ்ணரே இன்னொரு இடத்துல சொல்லியிருக்கார், விவேகானந்தர்கிட்ட சொல்லியிருக்கார். அது அந்த பிரம்மானுபவத்தை ஒரு சிறப்பு மாதிரி, ஜூஸ் மாதிரி ஒரு டம்ளரில் வச்சு நீ ஒரு தேனீயாக இருந்தால் எப்படி குடிப்பேன்? அதோட எட்ஜில் உட்காந்து இப்படி அதுலேயே குதிடா. ஐயோ நான் குதிச்சா இல்லாமல் ஆயிடுவேன், எப்படி இல்லாமல் ஆவேன்? அது அமிர்தம். அது மரணமில்லா பெருவாழ்வு பெறலாம். அது மரணமில்லா பெருவாழ்வு, அது அமிர்தஸ்வரூபம். அதில் எப்படி இல்லாமல் ஆகுறது? அதனால் நீ அதுவாகவே இரு. அதை தெரிஞ்சுக்கிற ஒரு தோஷம், தெரிஞ்சுக்கிறதுங்கிற ஒரு குறை இருக்குது. தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு டைம் கேப். அதுதான் இங்கே இறைவனாம் அருணாச்சல ஈஸ்வரனாயிருக்கிற ஹே அருணாச்சலேஸ்வரா என முடித்தே ஏகனா வாழி நீடூழி. இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணி அனுகிரகம் பண்ணுங்க. எண்ணம் முடித்தே அப்படின்னா என்னன்னா, இன்னும் கொஞ்சம் மிச்சம் இருக்கே, மிஞ்சிடிர் கெஞ்சிடும். அது வேற அர்த்தம் பண்ணியிருக்கா வியாக்கியாதாக்கள்லாம். அபிமானம் மிஞ்சி இருக்கானால், ஸ்பிரிச்சுவல் ஜேர்னி கம்ப்ளீட் ஆகலையானால், அந்த அறிவு பூர்ணமாகலையானால் இயக்கம் இருக்கும், தியக்கம் இருக்கும், உள்ள பிரமை இருக்கும், மோகம் இருக்கும். அந்த மோகத்தை நிவர்த்தி பண்ணி அந்த அஜ்ஞானம் சேஷம் இல்லாமல் என முடித்தே ஏகனாய் வாழி நீடூழி ஏக அத்வயமான நிர்விகல்பமான அந்த நிலையை எனக்கு தந்து அனுகிரகம் பண்ணு அப்படின்னு பிரார்த்தனை. அந்த நிலையை அதுக்கப்புறம் 4வது பாடல், இந்த ஊழி வாழ்க்கை உலகத்தில் என்னை இப்படி வச்சிருக்கிய, நீ என்கிட்டேருந்து உனக்கு என்ன கிடைச்சது தெரியல, நீயே வலிவே என்னை ஆட்கொண்டு எனக்கு அனுகிரகம் பண்ணினேன். நான் ஒன்றும் உன்னை பூஜை பண்ணலை, ஜபம் பண்ணலை, தியானம் பண்ணலை. யாரெல்லாமோ மணிக்கணக்காக ஆராதனை பண்ணிட்டு இருக்கா, பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கா, தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கா, அவளையெல்லாம் விட்டு நீ என்னை ஆட்கொண்டே, என்னை பிடிச்சுங்க. இதுக்கு தக்கதான் நான் என்ன பண்ணினேன்னு தெரியலையே.
ஊழியில் வாழும் மாக்களில் என்பால் ஊதியம் யாது நீ பெற்றாய் பாழினில் வீழாது பாழினில் வீழாது ஏழையை காத்து உன் பதத்தில் இருத்தி வைத்தனையே ஆழியாம் கருணை அண்ணலே. ஒரு பாட்டும் அவ்வளோ பவர்ஃபுல். ஆழியாம் கருணை அண்ணலே என்ன அகமிக நாணனிடுமால் வாழினி அருணாச்சல உனை வழுத்தி வாழ்த்திட தாழ்த்தும் என் தலையே. நாம் என்ன சாதனை பண்ணினோம், இவ்வளவு மணிக்கு ஒரு மெடிடேஷன் பண்ணினோம், ஜபம் பண்ணினோம், கோடி கோடியாக பண்ணினோம் எல்லாம் சொல்லி லாஸ்டில் அந்த பகவான் பண்ணின அருளோட தன்மையை பார்க்குற போது ஏதோ ஒரு கிளாஸ் பீஸை கொடுத்து சிந்தாமணியை வாங்கின மாதிரி இருக்கு. நம்ம பண்ணினத்துக்கும் அங்கேருந்து கிடைச்சதுக்கும் சேர்த்தி வச்சு பார்க்கறத நான் என்ன பண்ணினேன்? யானேயோ தவம் செய்தேன், சிவாய நமவன பெற்றேன், தேனாயின் அமுதமாய் தித்திக்கும் சிவபெருமான் தானே வந்து என் உளம் புகுந்து அடியேற்கு அருள் செய்தான் ஊனாரும் உயிர் வாழ்க்கை ஒரு தன்றே வெறுத்திடவே. நான் என்ன தபஸ் பண்ணினேன்? என்னோட தபஸுக்கும் பகவான் வந்து என் வாழ்க்கையில் அனுகிரகம் பண்ணதுக்கும் கம்பேரிசனே கிடையாது. அந்த கிடைச்ச அனுபவத்தை வச்சு பார்க்குற போது ஒரு ஒரு பக்தர் பகவான்கிட்ட ரொம்ப அணுக்க பக்தர். அவர் டாக்டர் பத்மநாபன் பேர். பாலக்காட்டில் டாக்டராக இருந்தார். ஒரு 40 வயசில் போயிட்டார் அவர். அவருக்கு இன்னொரு விசேஷம் என்னென்னா, பகவானோட இன்னொரு பெரிய பக்தே, பெரிய உசந்த யோக நிலையில் இருந்த பாபா ஜானகி மாதா, தஞ்சாவூர் ஜானகி மாதா. அவள் பகவான் பேரில் அவ்வளோ பாட்டை எழுதியிருக்கான். அதிதியெல்லாம் கூட சில பாட்டெல்லாம் பாடுவே. அவளோட மாப்பிள்ளை அவர் டாக்டர் ஜி. அவர் எழுதின ஒரு பாட்டு, அவரை இன்ஸ்பயர் பண்ணி தான் நிறைய பக்தர்கள் பகவான்கிட்ட வந்தவா உண்டு. அந்த காலத்தில் ரமண பிரேம சங்கம்னே வச்சுட்டு இருந்தார். அவர் எழுதின ஒரு பாட்டு தான் சிப்பி எடுக்க வந்த என் கையில் நல்ல முத்து கொடுத்த நாதா அப்படின்னு. இந்த குழந்தைகள்லாம் வந்து கடற்கரையில் வந்து சிப்பி பொறுக்கும். அந்த சிப்பி பெருக்கிறதுக்கு தான் நான் வந்தேன். ஒரு குழந்தை சிப்பி பெருக்கிறதுக்கு நடுவில் அது கையில் நல்ல ஒரு ப்ரெஷியஸ் பேர்ல், ரொம்ப நல்ல அழகான ஒரு முத்து கிடைக்கிற மாதிரி நான் வந்து ஏதோ ஈவன் நான் சாதனை பண்ணுறேன், எனக்கு தியானம் பண்ண இப்படியெல்லாம் வந்தால் கூட இந்த தியானம் சாதனையினால் எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய பொருளை பற்றி எனக்கு பெரிய கல்பனையெல்லாம் இல்லை. என்னோட கல்பனையெல்லாம் வந்து ஏதோ சுவாமியோட ரூபம் தெரியும், இல்லாட்டா ஏதோ படிச்சுக்கலாம், ஏதோ அவ்வளவுதான் கல்பனை இருக்கே தவிர அதுக்கு மேலே இருக்கிற கான்செப்டே எனக்கு இல்லை. இது பாவனை தான் இருக்கு. அந்த பாவனையோடு தான் நான் வந்தேன். ஆனால் என் கையில் கிடைச்சது அனுபவம் பார்க்குற போது அனுபவம் எங்கேயோ இருக்கு. இந்த அனுபவத்தை முன்னாடி என்னால் பாவனை பண்ணியிருக்க முடியாது. எது சாட்சாத்காரமோ அது முமுட்சுவோட பாவனையில் எட்டலை. முமுட்சுவை பொறுத்தவரை இங்கே இருக்கிற துன்பம் இருக்குது, இன்னொரு பக்கத்துக்கு துன்பம் இல்லாத சாஸ்வதமான நிலை இருக்குங்கிற ஒரு சின்ன ஒரு 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 இன்ட்யூஷன் தான் அது. ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் இன்ட்யூஷன், ஒரு உள்ளுணர்ச்சி. அந்த உள்ளுணர்வை வச்சுட்டு தான் இவன் தேடுறான். அது தேடி அடைஞ்ச பிறகு பார்த்தா அடைஞ்சது ஏதோ பரவெளி. இதுதான் இங்கே அப்போ அந்த கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் பகவான் பண்ணின அருளை நினச்சி உருகிறது அப்போ தான் வருது. ஏன்னா எனக்கு போய் இதுக்கு யோக்கியதை இருக்கா? எனக்கு இதெல்லாம் அடைய முடியுமா? எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு அத்தியாத்ம நிலையை அடையிறதுக்கு யோக்கியதை இருக்கான்னு தோன்றது. அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் பகவானே நீ என்ன கொடுத்த, என்ன கிருபை பண்ணினேன் இல்லை. புத்தர் கூட அவளோட மார்க்கத்தில் ஈஸ்வரன் ஒன்றும் இல்லையே. அவர் அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் இப்போ புத்தகயா போனேன்னா ஒரு சின்ன ஒரு குன்று இருக்கும், ஒரு ஹில். அந்த இடத்துல அனிமேஷலோச்சன புத்தான்னு போட்டிருப்பான்.
அவர் அதுக்கு மேலே உட்காந்து அந்த அரசமரம் இருக்கே, அந்த போதி விருட்சம் இருக்கே, அந்த போதி விருட்சத்தை கண்ணிமைக்காமல் பார்த்துட்டு உட்காந்துட்டு இருந்தாரா. ஏன்னா அந்த விருட்சத்துக்கு கீழே உட்காந்து தானே கிடச்சது, அதுக்கிட்ட அன்பு வந்துடுது. அப்போ எது காரணமோ அந்த காரணமாக இருக்கிற வஸ்துக்கிட்ட ஒரு 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 பக்தி வந்துடுது, பிரியம் வந்துடுது. ஊழியில் வாழும் மாக்களில் உலகத்தில் எத்தனையோ ஜனங்கள் இருக்கா, சஜ்ஜனங்கள்லாம் இருக்கா. அப்படி இருக்கிற எல்லாருக்கும் நடுவில் என்பால் ஊதியம் யாது நீ பெற்றாய், நான் உனக்கு என்னப்பா கொடுத்தேன்னு கேட்குறேன். நான் உனக்கு ஒன்றுமே பண்ணலையே. ஏதோ உனக்கு நான் ஊதியம்னா நான் ஏதாவது கொடுக்கறது, அந்த பக்கம் ஏதாவது கொடுக்கணுமோ இல்லையோ, ஏதோ லாபம். பகவானுக்கு நான் இதை கொடுக்குறேன் சமர்ப்பணம் பண்ணி, என்னவோ கொடுக்குறோம் நம்ம இல்லையா. எங்கேயோ வழியில் வர தேங்காய் வாங்கிட்டு வந்து, வாழைப்பழம் 2 வாழைப்பழமாக வாங்கிட்டு வந்து அதையே திருப்பி வாங்கிட்டு போயிடும். எதை கொடுக்கணும்? பகவான் பாகவதத்தில் சொல்கிறார், என்ன கொடுக்கணும். கிருஷ்ணன் உத்தவங்கிட்ட சொல்ற, நீ கொடுப்பா, எதை கொடுக்குற, உனக்கு எது ரொம்ப பிடிக்குமோ அதை கொடு. எச்ச அதிப்பிரியமாத்மனா, எது ரொம்ப பிரியதமோ தத்தன் நிவேதையேன் மஹ்யம் ததானந்தியாய கல்பதே, அதை எனக்கு கொடு, உனக்கு ரொம்ப பிடிச்சதை கொடு. எல்லாத்துக்கும் மேலே பிடிச்சது என்ன? அவனை தான் ஒன்னையும் கொடு. ஏன்னா எது ரொம்ப பிடிச்சதோ அதில் தான் உன்னோட ஜீவபாவமே இருக்கு, அபிமானமே இருக்கு, அகங்காரமே இருக்கு. அது பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணினா ஆனந்தியாய கல்பதே, இன்ஃபினிட்யூட், எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ், அந்த அல்பத்தன்மை போயிடுறது. அனந்ததா எதில் எத்யது இஷ்டதமம் லோகே யச்ச அதிப்பிரியமாத்மனா தத்தன் நிவேதையேன் மஹ்யம் ததானந்தியாய கல்பது. எது ரொம்ப இஷ்டதமமாக இருக்கோ, எது ரொம்ப பிரியத்தமமாக இருக்கோ, அது நீ எனக்கு கொடு. அனந்தமானது வந்துடும். இதுதான். அப்போ பகவானுக்கு கொடுக்கறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை நம்மக்கிட்ட. நான் ஒன்றும் கொடுக்கறதுக்கு இல்லை. பகவான் சொன்னார், நான் ஒன்றும் கொடுக்கல. அருணாச்சலேஸ்வரர் எடுத்துட்டார். என்னத்தை எடுத்துட்டார்? சரீரத்தை எடுத்துட்டார், மனசு எடுத்து. உடம்பு, உடல், பொருள், ஆவி அப்படின்னு சொல்லுவார். உடல், பொருள், ஆவி. பகவான் உடல், ஆவி இது 2 தான் சொன்னார். தேவராஜ முதலியார் கேட்டார், பகவானை பொருளுங்கிறது விட்டுவிட்டேன், இருந்தால் தானே ஓய் சொல்கிறதுக்கு அப்படிங்க. இருந்தால் தானே நம்மக்கிட்ட ஏதாவது இருந்தால் தானே கொடுக்கறதுக்கு, நம்மளோடது ஒன்றும் இல்லை. எங்கிட்ட நீ என்ன அடைஞ்சேன்னு ஒரு ரொம்ப அழகான ஒரு கதை. சுவாமி ராம் சுகதாஸ் மகாராஜ் சொல்கிறாரு கீதா பிரஸ் புக்கில். ஒரு பரம பாகவதராக இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய பணக்காரன், ஒரு சேட், ரொம்ப பெரிய பக்தர். அவர் நிறைய சாதுக்களுக்கு சேவை பண்ணுவார், கைங்கரியம் பண்ணுவார். சாதுக்கள் எல்லாம் அவள் கிரகத்துக்கு வருவார். ஒரு பெரிய மகாத்மா ஒருத்தர் அவள் வீட்டுக்கு வந்தார். வரத்துக்கு முன்னாடியே வீட்டு வாசல்லையே இருந்து, ஏ கர் கிஸ்கா ஹை, இந்த வீடு யாரோடதுங்க? ஏ டாக்கூர்ஜிக்கா ஹை, இது பகவானோடது. ஓ, உள்ள நுழைஞ்சார். ஃபஸ்ட்டு ரூமில் பார்த்து என்னென்ன சேர் எல்லாம் இருக்குது, இதெல்லாம் பார்த்து
ये कुर्सी किसका है? சேர் இருக்கோல் இதெல்லாம் யாரோடது? இல்லை பகவானோடது. உள்ளே போனால் அது மாதிரி என்னென்ன பார்த்தா அலமாரி இருக்குது, இதில் வஸ்திரங்கள் இருக்குது, இது இருக்குது, இதெல்லாம் யாரோடது? இதெல்லாம் பகவானோடது. அந்த அலமாரை திறக்க சொன்னேன், அதுக்குள்ளே என்னென்ன இருக்குது, இதெல்லாம் யாரோடது? பகவானோடது. அப்போ திருப்பி உள்ளே போகிறேன், அந்த கீழே எல்லாம் பார்த்து எல்லாம் யாரும் எல்லாம் எல்லாம் பகவானோடது. அப்புறம் அப்பர் ஃப்ளோரில் போய் அங்கே போனால் சின்ன ஒரு அழகான ஒரு கோவில். ये मंदिर किसका है? ये ठाकुर जी का. இந்த கோவில் யாரோடதுன்னு? பகவானோடது. அப்போ உள்ள பகவானோட மூர்த்தி வச்சிருக்காங்க, அழகான மூர்த்தி ஒன்று வச்சிருக்காங்க. அந்த மூர்த்தியை காட்டி ஏ கிஸ்கா है? वो तो हमारा है. அந்த பகவானோட ரூபத்தை காட்டி இது யாரோடது? அது நம்மளோடது, அது என்னோடது. அவன் இப்போ என்னோடதுன்னு இப்போ எல்லாமே என்னோடதான் எடுத்து, ஆனால் எல்லாமே அலௌகிகமாக எடுத்து இல்லையா? அவன் மட்டும் என்னோடது. எப்போ அவன் என்னோடதும் நான் அவனோடது எல்லாம் அவனை சேர்ந்தது. ரொம்ப விசித்திரமான ஒரு பக்தி. எல்லாம் பகவானோடது. பகவான் யாரோடதுன்னு அவன் என்ன சேர்ந்தான்? என்னோடது. அப்படி பகவான் நம்மளோடது ஆயிட்டானா எல்லாமும் பகவானை சேர்ந்தது தான். ஊழியில் வாழும் மாக்களில் என்பால் ஊதியம் யாது நீ பெற்றாய். இந்த பூமியில் எவ்வளவோ ஜனங்கள் இருக்கப்பா, அவளை எல்லாம் விட்டு நீ செலக்ட் பண்ணி சூஸ் பண்ணி என்னை பிடிச்சியே, எங்கிட்டேருந்து இப்போ உனக்கு என்ன கிடைச்சது? என்ன பரம உபகாரம் பண்ணினேன்? பாழினில் வீழாது விட்டா நான் பாட்டு ஹெட்லாம் போயிருப்பேன். பாழினில் வீழாது ஏழையை காத்து உன் பதத்தில் இருத்தி வைத்தனையே. அந்த பாழில் போய் விழுந்து நான் அழிஞ்சு போயிருப்பேன். பாழினில் வீழாது ஏழை. ஏழை என்ன? என் கையில் ஒரு திரவியம் இல்லை, எங்கிட்ட பலம் இல்லை, ஆள் பலம் இல்லை, சக்தி இல்லை, சாதனை இல்லை, மனசு தியானத்தில் நிற்க மாட்டேங்கிறது. இதெல்லாம் பக்தனுக்கு சேர்த்துக்கலாம். எனக்கு ஒன்றும் பண்ண தெரியலை, என்னை பிடிச்சி காப்பாற்றி பாழினில் வீழ. பாழுனா இங்கே போய் நான் எல்லாம் பண்ணி என்னெல்லாம் ஆனாலும் உலகத்தில் எவ்வளவு பெரியவன் ஆனாலும் பாழுதான், வேஸ்ட்டு தான். பெரிய பெரிய பொலிட்டீஷியன்ஸ், பெரிய பிரசிடெண்ட், அமெரிக்கன் பிரசிடெண்ட் ஆனாலும் எல்லாம் வேஸ்ட்டு தான். இந்திர பதவியில் உட்கார்ந்தாலும் வேஸ்ட்டு தான். ந சுகம் இந்திரஸ்யாஹு ந சுகம் சக்கரவர்த்தினா சுகமஸ்தி விரக்தஸ்ய முனேஹே ஏகாந்தவாசினா அப்படின்னு. இந்திரனுக்கு சுகம் இல்லை, சக்கரவர்த்திக்கு சுகம் இல்லைனப்பா. ஒன்றும் ஒரு எங்க சௌக்கியம்? சுகலேஷோன வித்யத்தே அப்படின்னு. பெரிய பெரிய ராஜாக்கள், பெரிய பெரிய நிலையில் இருக்கிறவா, பெரிய பெரிய செலிபிரிட்டிஸ் எல்லாம் பைத்தியம் பிடிக்கிறது, மனசுக்கு சொஸ்தத்தை இல்லை, சாந்தி இல்லை, எல்லாம் பாருங்க. பாழ் அதுக்குள்ளே போய் டிச்சுக்குள்ளே ட்ரைனேஜுக்குள்ளே விழுந்த மாதிரி வாழ்க்கை ஆழ்வேப்பா. பாழினில் வீழாது ஏழையை காத்து. நான் எனக்கு ஒரு பலம் இல்லாத என்னை நீ கரையத்தலை ஆனால் உன்னோட பவர் ஆக்டிவேட் ஆகலைன்னா நான் ஒன்றும் கரையற முடியாது. ஏழை காத்து உன் பதத்தில் இருத்தி வைத்தனையே. ஒரு பரம பதத்தில் என்னை கொண்டு போய் இருத்தினியே. பரம சாஸ்வதமான சாந்த நிலையில, சகல மோகமற்ற நிலையில வீதராக பரமஹம்சனா உட்கார வச்சு, அந்த வீதராக பரமஹம்ச நிலையில் உட்கார வச்சு, இதுக்கு நான் என்ன உனக்கு பண்ண முடியும்? ஆழியாம் நம புரஸ்தாதத பிருஷ்டதஸ்தே நமோஸ்துதே சர்வதயேவ சர்வ அப்படின்னு அர்ஜுனன்
கிருஷ்ணன் கிட்ட சொன்னா, நீ பண்ணின கிருபைக்கு உனக்கு முன்னால் ஒரு நமஸ்காரம், இந்த பக்கம் ஒரு நமஸ்காரம், பின்னால் ஒரு நமஸ்காரம், நமஸ்காரத்தை தவிர ஒன்றும் பண்ண தெரியல எனக்கு. நம உக்தி விதேயமா ஆழியாம் கருணை. இங்க பகவான் சொல்றார், கருணைலாம் கொஞ்சம் எல்லாம் சொல்ல முடியாது, கடல். கருணா பூர்ண சுதாப்தே அருள் நிறைவான அமுதக்கடலே, ஆழியாம் கருணை அண்ணலே. அண்ணல்ல பிரபு, வள்ளல். ஆழியாம் கருணை அண்ணலே. என்ன நான் நினைச்சு பார்க்க அகமிக நாணனன் இடுமால் எனக்கு ரொம்ப வெக்கமா இருப்பார். கொஞ்சம் இந்த பர்சனல் செல்ஃபை கொஞ்சம் நினைச்சு பார்க்கறத, நீ பண்ணின கருணைக்கு நான் இருக்கக்கூடிய பதிதமான நிலையுமா பார்க்கும் போது, பகவானை சொல்ல வேண்டாம், பகவான் நமக்குன்னு எழுதினார் வச்சு, நான் இருக்கு இவ்வளவு நீ கருணை பண்ணி இவ்வளவு சாஸ்திரத்தை கொடுத்துருக்கேன். சாதாரண நிலையிலேயே பாருங்களேன், இந்த பாரத பூமியில் பிறந்திருக்கும், வைதிகமான பரம்பரை முன்னால இருக்கு, சாஸ்திரங்கள் இருக்கு, கீதாதி கிரந்தங்கள் இருக்கு. அது போறாம அந்தந்த ஊரில் அந்தந்த தேச பாஷையில தேவாரம், திருவாச்சகம், திவ்ய பிரபந்தம்னு பாடியிருக்கா. எத்தனையோ பக்தாள் வந்து அந்தந்த தேச பாஷையில் அபங்கங்களும் ராமாயணமும் எல்லாமும் பாடியிருக்கா. எப்படி வேணுமாலும் வந்து ஜீவனுக்கு இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் போனா முக்தி மார்க்கத்துக்கு வேண்ட எல்லா வழியும் பண்ணி வச்சிருக்கா. திவ்ய கஷேத்திரங்கள், கோவில் கோவில் கோவிலா சுவாமி இருக்கார். ஒரு அரசமர கீழே போய் உட்காந்துட்டா ஒரு பிள்ளையார் உட்காந்துட்டு இருக்கார். இப்படி எங்க போய் பார்த்தாலும், இடத்துக்கு திரும்பினாலும் வலத்துக்கு திரும்பினாலும் சுவாமி ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கார். அதுவும் இந்த அருணாச்சல கஷேத்திரத்துல, இந்த திவ்ய கஷேத்திரத்துல பதத்துக்கு பதத்துக்கு பரமேஸ்வரன் லிங்கரூபியா இருக்கார். அப்படி இருக்கிற க்ஷேத்திரத்தில் இருந்தும் அதை பிரயோஜனப்படுத்திக்காம வேற என்னவோ பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒரு கதிக்கு வந்துட்டானா நாணம் தானே பட்டுக்கணும், வெக்கத்தானே படணும். நினைச்சு பார்த்தா யூஸ்லெஸ் லைஃப். அப்படி என்னோட லைஃப் வியர்த்தமா போயிடுத்தே பகவானே. அகமிக நாண நன்னிடுமால் வாழினி அருணாச்சல. ஓங்கி நெல் அருணாச்சல, உன்னோட கிருப்பை, அதோட ஊக்கத்தை நான் என்ன சொல்ல. வாழினி அருணாச்சல, உன்னோட பவர் அது அப்படி அந்த அது அது லெட் இட் பி குளோரிஃபைட், அது அப்படி இருக்கட்டும். வாழினி அருணாச்சல, உன்னை வழுத்தி வாழ்த்திட, உன்னை ஸ்துதி பண்ணி நமஸ்காரம் பண்ணி, நம உக்தி விதேயமான வேதம் சொல்றதோ இல்லையோ, உன்னை ஸ்துதி பண்ணி தாழ்த்தும் என் தலையை எடுத்து தலை தூக்கி நிற்க முடியாது, தலை தாழ்த்தி தான் இருக்கணும். நீ பண்ணின கிருபையும் நான் இருக்கிற நிலையும் ஒப்பு வச்சு பார்த்தா தாழ்த்தும் என் தலையே. இப்படி பகவானோட பதிகம் பார்த்தோமானால் அந்த அருணாச்சலேஸ்வரர் கொடுத்த பெரிய ஒரு பொக்கிஷத்துக்கு பதிலாக பக்தனோட ஹிருதயத்தில் வரக்கூடிய ஆனந்தம், இந்த பக்தி பெருவெள்ளம், இதைத்தான் நாம் பார்த்துட்டு வரோம். தொடர்ந்து நாளைக்கு பார்க்குறோம். இந்த கார்த்திகை தீப மகோத்சவமானது கொஞ்சம் வருஷமாக இங்கே நடந்துட்டு இருக்கு. செந்தில்நாத கனுபாடிகள் அவரோட ஹிருதயம் தான் இது. அவரோட அந்த ஒரு அன்பு, அவரோட சேவாபாவம், அதில் எல்லாருக்கும் பண்ணணுங்கிற ஆசையோடு அவர் குழந்தைகளையும் எல்லாம் வச்சு நாம சங்கீர்த்தனமும் உபன்யாசமும் வேத பாராயணமும் எல்லாமா ஒரு சர்வபூத சுகிருத்தா இருந்து அவர் தொடங்கி வச்சார். அவரோட அந்த ஸ்ரத்தா சக்தி இன்னைக்கும் பின்னால இருந்துட்டு தான் அவ சகோதரர்கள் இப்பவும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இது நாமளும் பக்தாள் எல்லாருமா சேர்ந்து ஒரு அருணாச்சலேஸ்வரருக்கு தேர் இழுக்கிற மாதிரி நடந்து வர வேண்டிய ஒரு மகோத்சவம்.
அது எல்லாரும் எந்த விதத்தில் கைங்கரியம் பண்ண முடியுமோ, பகவான் குற்றையவள் அப்படின்னு சந்நிதி முறையில் வரும், எப்படி நமக்கு பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி பண்ணி இந்த ஒரு 60 பேருக்கு மேலே வேத பாராயணம் பண்ணின்னு இருக்கான். எங்கே நடக்கும் எப்படி? பகவான் அந்த காலத்தில் அடியண்ணாமலையில் வேத சாமவேத துவனி கேட்டது எல்லாம் சொன்னால் அந்த காலத்தில் கொஞ்சம் பேர் இருந்தான் வேதாத்தியனம் பண்ணுவா. இன்றைக்கி பார்த்தேன்னா 60 பேர் இந்த தீபோத்சவத்தோட சந்தர்ப்பத்தில் இங்கே உட்காந்து, அதுவும் பெரியவா வந்து வேதம் வேதம் வேதம்னு அவ்வளவு தாபத்தோட வேலை பண்ணினதுக்கு இங்கே இந்த க்ஷேத்திரத்தில் வேதநாயகனாயிருக்கிற பகவான் அருணாச்சலேஸ்வரர் அந்த வேதநெறி தழைக்க அப்படிம்பார். அது மாதிரி இங்கே இந்த வேத பாராயணம் நடக்கிறது. அது இன்னமும் புஷ்டமாக, அதை பற்றி எந்த கவலையும் இல்லாமல் அது மங்களமாக முடியணும். வர வருஷங்களே நல்ல விதத்தில் அது நடக்கணும். அதுக்கு நம்ம எல்லாரும் இதோட கூட இருந்து, ஏன்னா அவள் வந்து அண்ணா அப்படி நடத்தி விட்டார், எங்களுக்கு கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்குது, இது நடந்து முடியணுமே போகணுமேன்னு அப்பப்போ சபரி கனபாடிகள் வந்து சொல்லின்னு இருப்பார். அப்போல்லாம் வந்து நான் சொல்லிகிட்டு இருப்பேன், எல்லாம் நடந்துவிடும், எல்லாம் பகவான் நடத்துகிறார், நடந்துவிடும் சொல்லிகிட்டே இருக்கேன். ஏன்னா எதையுமே கையில் பொருளை வச்சுண்டு ஆரம்பித்து நடத்தலை, அது வந்து நடந்து வரத்தை தான் முன்னாடி போகும் வண்டி. அது அப்படி மங்களமாக நடக்கிறதுக்கு பகவான்கிட்ட நாம் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறோம். ஹர நம பார்வதி பதையே ஹர ஹர மகாதேவ. அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல. யதோ மமாத்மா பவசி த்வமேவ ததோ ந வாச்யம் மம கிஞ்சிதஸ்தி யதா தவேஷ்டம் குரு மாம் ததைவ த்வாம் ஆத்மநாதம் ரமணம் பஜாமி.